ताहें बखाना बिख्या सगली तजे लियो पेख बैराग नानक सुन रे मना ते नर माता पाग यह माया ममता तजे सब ते पयो उदास नानक सुन रे मना ते कट ब्रह्म निवास त्रानी हाउ मैं तजे करता राम पशाना नानक वह मुक्त नर हे मन साचे माना नासन दुर्मत हरना कल मैं हर को नाम इस दिन जो नानक भजै सफल होए ते काम जिह्वा गुण गोबिंद भजो करन सुनो हर नाम नानक सुन रे मना पर न जम कहता प्राणी ममता तजै लोभ मोह अहंकार नानक आपन तरੈ और न लेते उधार सुपना अर्पिकना ऐसे जग को जाना मैं कछ साचो नहीं नानक बिन भगवाना दिन माया कारणे प्राणी डोलत नीता टन मैं नानक को नारायण जाचेता ऐसे जल ते बुध बुदा उपजा बिन सनीता रचना तैसे रचे कहो नानक सुन मीता कछु न चेतए मद माया कयांद नानक बिन हर भजना परत है जम फांदा सुख को चाहे सदा शरण राम के ले नानक सुन रे मना दुर्लभ बानुख दे माया कारण तावही मूर्ख लोग अजाना नानक बिन हर भजना मिरता जन्म सिराना प्राणी निस दिन भजै रूप राम ते जाना हर अंतर नहीं नानक साची माना माया मैं फद रहा विसरे गोबिंद नामा नानक बिन
हर भजना जीवन कौने कामा प्राणी राम न चेतई मद माया कयांदा नानक हर भजन बिना परत तह जम फंदा मैं बहु संगी पए दुख में संग न कोए नानक हर भज मना अंत सहाय होए जन्म जन्म पर मत फिरया मिट्यो न जम को त्रास नानक हर भज मना निरुपह पावै बास यतन बहुत मैं कर रहा मिट्यो न मन को माना मत स्यो नानक पदया राख ले हो भगवाना काल जवानी हर बिरद फना तीन अवस्था जाना नानक हर भजन बिना निरता सब ही माना करनो तो सोना कियो पर ओ लोभ कै फंदा नानक समय और रम गया अब के रोबत आंदा माया में रम रहा निकसत नाहन मीता नानक मूर्त चितर जा छाड़त नाहन पीता चाहत कच और के और पही रहो ठगार नानक फांसे गल परे बहुत सुख के किए दुख को कियो ना कोए नानक सुन रे मना हर पावा सो होए जगत भिखारी फिरत है सबको दाता रामा नानक मन सिमरत है पूर्ण हो वह कामा झूठे मान कहा करे जग सुपने जो जाना मैं कछ तेरो नहीं नानक कहो बखाना करत है देखो बिन सचन मैं मीता प्राणी हर जस कहया नानक तह जग जीता कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जाना नर हर अंतर नहीं नानक साचे माना एक भगत भगवान जय प्राणी कहना है मना जैसे सूख
ਕਰ ਸਵਾਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਹੈ ਤਨ स्वामी को कहो जाओ सदा ਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ कहे विद्यार पजो ਇਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇਕ ਚਿਤ तीर्थ बरत यार दान कर ਮਨ ਮੈਂ ਤਰੈ ਗੁਮਾਨ नानक ने फल जात ते ਜੋ ਕੋਈ ਚਰੇ ਸਨਾਨ सिर कम प्यो पग डगमग ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇਗੇ ਨਾ नानक बिद पए ਤਉ ਨਾਰ ਰਸ ਲੈਨਾ कर देखियो जगत में ਹੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਏ नानक थिर हर भगत है ਏ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ जग रचना सब झूठ है ਜਾਨ ਲੈ ਹੋਰੇ ਮੀਤਾ कह नानक तिर नार है ਜੋ ਬਾਲੂ ਕੇ ਪੇਤਾ गयो रावण गयो ਜਾ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰ ओ नानक तिर कछ नहीं ਸੁਪਨ ਜੋ ਸੰਸਾਰ चिंता ताकी कीजिए ਜੋ ਅਨਹੋਨੇ ਹੋਏ यो मार्ग संसार को ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਏ उपजो सो बिनस है ਹਰੂ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ नानक हर गुण गाए ले ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ ਦੋਹਰਾ पल चुट क्यों बंधन परे ਕਛੂ ਨ ਹੋਤੇ ਉਪਾਏ कहो नानक आबे ओट हर ਗਜ ਜੇ ਹੋ ਸਹਾਏ पल हो आ बंधन छुटे ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤੇ ਉਪਾਏ नानक सब किछ तुम रे हाथ में ਤੁਮ ਗੇ ਹੋਤ ਸਹਾਏ नाम रहो साधु रहो ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ ਕੋ ਨ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ नानक एह विपत में ਏਕ ਏਕ ਰਗਨਾਥ नाम रहो साधु रहो ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ नानक एह जगत में ਤਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ राम नाम और मैं गयो ਜਾ ਕੈ ਸਮਨੇ ਕੋਏ जैसे मरत संकट मिटा ਦਰਸ ਤੁਹਾਰ ਹੋਏ राम नाम और मैं गयो ਜਾ ਕੈ
कै सामने कोय जैसे मरत संकट मिटै दर्श तुहारो होए मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस तू पयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो को खावे जे को पुंचै जिसका होए उधारो वस्त तजी न जाए नित नित राखे और तारो संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो सलोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाहे मैनो जोग की तोई निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पयोई अरस पया महरामत होई सतगुर सज्जन मिले नानक नाम मिलै ता जीवा तन मन थीवै हरे तरस पया महरामत होई सतगुर सज्जन मिले नानक नाम मिलै ता जीवा तन मन थीवै हरे ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग अलापह आठो नंदन प्रथम राग पैरो वै करही पंच रागनी संग उचरही प्रथम पैरवी बिलावली पुनिया की गावै बंगली पुण्य सलेखी की पई बारी ए पैरों की पाचो नारी पंचम हरखर साख सुनावै बंगाल मद माधव गावै ललत बिलावल गावही अपनी अपनी पात अष्टपुत्र पैरव के गावै गायन पातर द्वितीया माल को सक अलाप है संग रागनी पांचो थप है गौंड करी अर देव गंधारी गंधारी सी होती उचारी तनासरी पाचो गाई माल राग को सक संग लाई मारू मस्त अंग में वारा प्रबल चंड को सक्यो बारा खो खटे हो पौरानद गाए अष्टमाल को सक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंच नाह संग अष्ट सुत उठ है तान कलोल गायन तार मिलावही ते लंगी देव करियाई बसंती संदूर सोहाय सस अहिल पार जा संग लाई पांचो हार जा सुरमानंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सोहाय सस बानो आए बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्टपुत्र मैं कहे सवारी पुण्याई दीप की बारी काछेली पट मंजरी टोडी कही अलाप कामो दी औ गुजरी संग दीपक के ताप कालंका कुंतल और रामा कमल कुसुम चंपक के नामा
गौरायो कनरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जान सब मिल श्री राघवै गावै पांचों संग बरंगन ਲਾਵਹਿ बैरारी करनाटी तरी गवरी गावै आसावर ते पाछे सिंधवी अलापी श्री राग सो पंच ਚੋ ਥਾਪੇ सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गोंड कुंभ हमीर खष्टम मेघ राग वै गावै पांचों संग बरंगन लावै सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावै आसा गुन गुनी ऊंचा सुरसु हो पुन कीनी मेघ राग सो पांचो चीनी बैरा तर गज तर के दारा जबली तर नटयो जल तारा पुन गावै शंकर श्यामा मेघ राग पुत्रन के नामा कष्ट राग उन गाए संग रागनी ते सब पुत्र रागन के 18 10 20 खष्ट राग उन गाए संग रागनी सब पुत्र रागन के 18 10 बोले सोनिहार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परिवार भरिया शब्द गावण आईया शब्दो ता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कारज सब सवारना सबना गला समृत स्वामी सो क्यों मनहु विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही कहल तेरा कहलता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कहल तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर शांत सुखमन आय वसया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटां जिस दियां एह वडियाईया कह नानक सुनो संतो सब तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच सब तित घर सपागै सौद वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुझ जिनकाओ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होआ तित कर अनहद वाजे साची लिवै बिन देह निमाणी लिवै बाजो क्या करे विचारिया
ਤੁਧ ਬਾਜ ਸਮਰਤ ਕੋਇ ਨਾਹੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀਆ। ਇਸ ਨਾਉ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸਵਾਰੀਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਲਿਵੈ ਬਾਝੋ, ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹਿ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲ ਵਿਕਟੇ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ। ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਤਿਨ ਕਾ ਸਭ ਸੱਚੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਬਾਬਾ ਜਿਸ ਤੂ ਦੇਹ, ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੈ। ਪਾਵੈ ਤਾ ਸੋ ਜਨ ਦੇਹ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ। ਇਕ ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਫਿਰੈ ਦਹਿ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਲਾਗ ਸਵਾਰਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਭਇਆ, ਨਿਰਮਲ ਜਿਣਾ ਪਹਣਾ ਪਾਵੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਦੇਹ ਪਿਆਰੇ, ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੇ। ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਕਤ ਕੀ ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀ। ਕਰੈ ਕਹਾਣੀ ਅਕਤ ਕੇਰੀ, ਕਿਤ ਦੁਆਰੈ ਪਾਈਐ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੋਪ ਗੁਰ ਕਾਓ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਐ ਪਾਈਐ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਕਥਿਓ ਅਕਤ ਕਹਾਣੀ। ਏ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ, ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ, ਜਿਨੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਤਾ ਮੋਹਣੀ ਤਿਨੈ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ ਠਗੋਲੀ ਪਾਈਆ। ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟੋ, ਜਿਨ ਮੋਹ ਮਿੱਠਾ ਲਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਚੰਚਲ, ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹੋ ਕੁਟਮ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ, ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ। ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਚਲੈ ਨਾਹੀ, ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉ ਚਿਤਲਾਈਐ। ਐਸਾ ਕਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ, ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਹੋਵੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਅੰਤੋ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੇਰਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣੈ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਖੇਲ ਤੇਰਾ, ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਣੈ। ਆਖੈ ਤਾਂ ਵੇਖੈ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ, ਜਿਨ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਦਾ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁੰਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ, ਇਕ ਵੇਖ ਪਰਸਨ ਆਇਆ। ਲਵ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਚੂਕਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਤੁਠਾ, ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ। ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ, ਲਵ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ, ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪ ਤਜਿਆ, ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾਂ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ। ਜਿਉ ਤੂੰ ਚਲਾਹੇ ਤਿਉ ਚਲਹਿ ਸੁਆਮੀ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਜਿਉ ਤੂੰ ਚਲਾਹੇ ਤਿਵੈ ਚਲਹਿ, ਜਿਨਾ ਮਾਰਗ ਪਾਵਹਿ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਾਹੇ, ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਧਿਆਵੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੀ, ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵਹਿ। ਇਹੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ, ਸ਼ਬਦੋ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੋਹਿਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹੋ ਤਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਤੁਰੋ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ। ਇਕ ਫਿਰੈ ਕਨੇਰੇ ਕਰੈ ਗੱਲਾ, ਗਲੀ ਕਿਨ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਸੇ ਜਨਾ, ਜਿਨੀ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ। ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ। ਪਵਿੱਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਟੁੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉ, ਪਵਿੱਤ ਸੰਗਤ ਸਬਾਈਆ। ਕਹਿ ਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੁਣ ਦੇ ਪਵਿੱਤ, ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ।
ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਵਿਣ ਸਹਿਜ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਹਿ ਜਾਏ ਸਹਿਸਾ ਕਿਤੈ ਸੰਜਮ, ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਸਹਿਸਾ ਜਿਉ ਮਲੀਣ ਹੈ, ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ। ਮਨ ਧੋਵੋ ਸਬਦ ਲਾਗਹੁ, ਹਰਿ ਰਹਿ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ ਇਹ ਸਹਿਸਾ ਉਪਜਾਏ। ਜੀਅਹੁ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋ ਨਿਰਮਲ ਜੀਉ ਤਾ ਮੈਲੇ। ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੁਐ ਹਾਰਿਆ, ਇਹ ਤਿਸਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ। ਮਰਨ ਮਨਉ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਵੇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉਤਮ ਸੋ ਸੁਣੈ ਨਾਹੀ। ਫਿਰੈ ਜਿਉ ਵੇਤਾਲਿਆ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸਚ ਤਜਿਆ। ਕੂੜੇ ਲਾਗੇ ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੁਐ ਹਾਰਿਆ। ਜੀਅਹੁ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋ ਤਾ ਨਿਰਮਲ। ਜੀਅਹੁ ਨਿਰਮਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਣੀ ਕਮਾਣੀ। ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੈ ਨਾਹੀ, ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ। ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੀ ਖਟਿਆ, ਭਲੇ ਸੇਵਨ ਜਾਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਸਦਾ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੈ, ਹੋਵੈ ਤਾ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ। ਜਿਉ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ। ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸਮਾਲੇ, ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਰਣੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਵੇ ਮੁਖ ਹੋਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਪਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਥੈ ਕੋਈ, ਪੁੱਛੋ ਵਿਵੇਕੀਆ ਜਾਏ। ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਬਦ ਸੁਣਾਏ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ, ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਜਿਨ ਕਾ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੈ, ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਪੀਵਹੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ, ਜਪਿਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵਹੁ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਜੋ, ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਕਹਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਕਰਹਿ ਰਸਨਾ, ਕਹਿਆ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਚਿਤ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰ ਲਿਆ, ਮਾਇਆ ਬੋਲਣ ਪੈ ਰਵਾਣੀ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋ, ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ। ਸਬਦ ਰਤਨ ਜਿਤ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਇਹੋ ਹੋਆ ਸਮਾਓ। ਸਬਦ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਿਲਿਆ, ਸੱਚੇ ਲਾਇਆ ਪਹਾਓ। ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਆਪੇ, ਜਿਸਨੋ ਦੇ ਬੁਝਾਏ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਜਿਤ ਜੜਾਓ। ਸਿਵ ਸਖਤ ਆਪ ਉਪਾਏ ਕੈ, ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ। ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ ਆਪ ਵੇਖੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿ ਬੁਝਾਏ। ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤ, ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸਨੋ ਆਪ ਕਰੇ, ਸੋ ਹੋਵੈ ਏਕਸ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਤਾ, ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਬੁਝਾਏ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ, ਤਤੈ ਸਾਰਣਾ ਜਾਣੀ। ਤਤੈ ਸਾਰਣਾ ਜਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਝੋ ਤਤੈ ਸਾਰਣਾ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਗੁਣੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਮ ਸੁੱਤਾ, ਸੁੱਤਿਆ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ, ਜਿਨਾ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ, ਜਿਸਨੋ ਅੰਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ। ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮਹਿ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ। ਮਨੋ ਕਿਉ ਵਿਸਾਰੀਐ, ਏ ਉਡਦਾਤਾ। ਜੇ ਅਗਨ ਮਹਿ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਹ ਪਹੁ ਨ ਸਕੀ। ਜਿਸਨੋ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਆਪੇ ਲਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਉਡਦਾਤਾ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ। ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ, ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਵੇ ਕੋ, ਜਿਹੀ ਕਰਤੈ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ।
ਜਾ ਤਿਸ ਪਹਾਣਾ ਤਾ ਜੰਮਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਨ ਵਰਤਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਮੋਹ ਬੁਝੈ ਪਹਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਜਿਨਾ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿਨੀ ਵਿਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਆਪ ਅਮੁਲਕ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੈ ਵਿਟੋ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੈ, ਤਿਸਨੋ ਸਿਰ ਸੌਪੀਐ। ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਉ ਤਿਸ ਮਿਲ ਰਹਿ। ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਹਰ ਆਪ ਅਮੁਲਕ ਹੈ। ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਕੈ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨੋ ਵਣਜਾਰਾ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨੋ ਵਣਜਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ, ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਜਿਉ। ਲਾਹਾ ਖਟਿਓ ਦਿਹਾੜੀ, ਇਹੋ ਤਨ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਆਪੇ ਪਹਾਣਾ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ, ਮਨ ਹੋਆ ਵਣਜਾਰਾ। ਏ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਤ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰਤ ਕਿਤੈ, ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਹਰ ਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੇ ਪੀਐ, ਹਰ ਰਸ ਬਹੁੜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ। ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਕਰਮੀ ਪਾਈਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਆਏ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਅਨਰਸ ਸਭ ਵਿਸਰੈ, ਜਾਂ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ, ਹਰ ਤੁਮ ਮਹਿ ਜੋਤ ਰਖੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਹਰ ਜੋਤ ਰਖੀ ਤੁਧ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ ਜੀਉ ਪਤ ਉਪਾਇ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ ਜੀਉ ਉਪਾਇ ਜਗਤ ਉਪਾਇ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ, ਤਾਂ ਚਲਤ ਹੋਆ ਚਲਤ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ, ਜੋਤ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਮਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ, ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ। ਹਰ ਗਾਓ ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਸਖੀਏ, ਸੋ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ। ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ, ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਜਾਪੇ। ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਿਆ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗੋ। ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ, ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਆਏ ਕੈ, ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ, ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਏ ਸਰੀਰ ਪਰਵਾਣ ਹੋਆ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਆਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਏ ਨੇਤਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਹਰ ਤੁਮ ਮਹਿ ਜੋਤ ਰਖੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਏ ਨੇਤਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਹਰ ਤੁਮ ਮਹਿ ਜੋਤ ਧਰੀ। ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਦੇਖੋ ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ। ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ, ਜਾਂ ਵੇਖਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਏ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰੇ ਆਹ, ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੂੰ ਪਠਾਏ। ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣਹੁ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ, ਹੋਆ ਰਸਨਾ ਰਸ ਮਾਣੀ। ਸੱਚ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣਹੁ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵਹੁ। ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੂੰ ਪਠਾਏ। ਹਰ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰਖ ਕੈ, ਵਾਜਾ ਪਉਣ ਵਜਾਇਆ। ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ, ਨਾਉ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ। ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਪਾਵਨੀ। ਇਕ ਨਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਤਹ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਵ ਨਿਧ। ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਪਾਇਆ।
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੇ ਜਿਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰਖ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪਉਣ ਵਜਾਇਆ। ਇਹੋ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਚੈ ਘਰ ਗਾਵੋ ਗਾਵੋ ਤਾ ਸੋਹਿਲਾ ਘਰ ਸਾਚੈ ਜਿੱਥੈ ਸਦਾ ਸਚ ਧਿਆਵੇ। ਸਚੋ ਧਿਆਵੇ ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨਾ ਬੁਝਾਵੇ। ਇਹੋ ਸਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮੁ ਹੈ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵਹਿ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਚ ਸੋਹਿਲਾ ਸਚੈ ਘਰ ਗਾਵਹਿ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗਿਓ ਸਾਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समगरी तुम रैसु तर तारी। तुम ते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गात मित तुम ही जानी। नानक दास सदा कुर्बानी। बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नूं सिमरो श्री हराय। श्री हर कृष्ण ध्याइयै जे डिठा सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै करना निध आवे धाए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार का ध्यान धर के बोलो जी। पंजां प्यारियां चौं साहिबजादियां 40 मुक्तियां हटियां जपियां तपियां। जिन्ना नाम जपिया वंड के छकिया। देख चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता। तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। जिन्ना ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रछिया रियायत।
ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਂਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗੇ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਾਦੇ ਰਾਖਿਆ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 45ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਅੱਜ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਰਖਾਏ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਏ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਟਾਵਾਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਆਨੰਦ ਖੇੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸੁੰਦਰ ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਤ ਕੱਜਣੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਸਾਂਝ, ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੁਸਾਂਝ, ਨਾਨਾ ਨਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਹਲ, ਨਾਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਹਲ, ਪਿਤਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਸਾਂਝ, ਬੀਬੀ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੁਸਾਂਝ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ 3 ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਚਾਨਣੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸੇਵਾ ਘਾਲ ਥਾਂ ਪਾਉਣੀ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਦੀ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੁਲਈ ਦੀ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਬੀਬੀ ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਬੇਟਾ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਦੋਤੇ ਬਿਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ
ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੌ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਰਦਾਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੋਤਰੀ ਸੀਰਤ ਕੌਰ ਧਾਮੀ ਦੀ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਸਰਜਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਹਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਸਾਂਝ ਜੌਬ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਕਾ ਗੁਰਸੀਰਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੋ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਇਲਾਹੀ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਫਰਮਾਨ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਆਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲेंगे ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੀ ਉਤਾਰਨ। ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ। ਸੋ ਹਮਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਜਗ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ।
ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸੱਜਣ ਸਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਾ ਕੈ ਦਰਸ ਪਾਪ ਕੋਟ ਉਤਾਰੇ, ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਇਹ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰੇ। ਜਾ ਕੈ ਦਰਸ ਪਾਪ ਕੋਟ ਉਤਾਰੇ, ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਇਹ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰੇ। ਓਏ ਸਾਜਨ ਓਏ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਜੋ ਹਮਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ। ਰਹਾਉ ਜਾ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਤ ਸੁਖ ਸਾਰੀ, ਜਾ ਕੀ ਟਹਿਲ ਜਮ ਦੂਤ ਬਿਦਾਰੇ। ਜਾ ਕੀ ਧੀਰਕ ਇਸ ਮਨੈ ਸਦਾਰੇ, ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮੁਖ ਉਜਲਾਰੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸਵਾਰੇ, ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਹਾਰੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸਵਾਰੇ, ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਹਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। आज्ञा पई अकाल की, तबे चलायो पंथ। सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। चवर छतर तख्त दे मालक साहिबे कमाल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पवित्र निੱਘੀ गोद दे विच सज बैठी गुरु सवारी साध संगत जीओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी गुरता गद्दी नूं समर्पित 45वें महान नगर कीर्तन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 45ਵੇਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਸਰੂਪਾਉ ਦੇਣਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਰੂਪਾਉ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल।
ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, 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 ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 45ਵੇਂ ਸਮਾਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ YouTube ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਵਰ ਵੈਲੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜੋ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਿਵਰ ਵੈਲੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਉਤਰੋਗੇ ਉਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਰ ਵੈਲੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕ ਨੇ। ਸੋ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਵਰ ਵੈਲੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੋਡ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ 9:30 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਈਵ ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਊਥ ਸਾਈਡ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਰਿਵਰ ਵੈਲੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਹਿਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿਆੜਾ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਸਾਂਝ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਹਿਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿਆੜਾ ਸੋ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਸਾਂਝ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 45ਵੇਂ ਸਮਾਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ 45ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। 45ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਈਏ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੈਂਚਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਊਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਜੋ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ 2 ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਸਿਟੀ ਆਫ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸਟਰ ਕਾਉਂਟੀ ਉਹਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਟੀ ਆਫ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸਟਰ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ 45ਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਗਿੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਥਰੂ ਆਊਟ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿਆੜਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਸ਼ਤਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿਆੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਮੋਹਨ ਕੌਰ ਥਿਆੜਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿਆੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਬਖਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥਿਆੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਸਾਂਝ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ 45ਵੇਂ ਮਹਾਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਮਾ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੋਗ ਰੋਡ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 45ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗੋਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੋ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਿਆਈ ਹੋਈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਆਏ ਹੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਬਾਥਰੂਮ ਮੂਹਰੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਬਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਧਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿਆੜਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਣ। ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ 46ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਮਨਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੌ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿਆੜਾ, ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ 45ਵੇਂ ਇਸ ਮਹਾਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਯੂਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ। ਕੱਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 45ਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ 45ਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਲੇਟ ਆ, ਸਾਡੇ 31 ਬੋਰਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ। 45ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੇਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮੋਹਰੋਂ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਅੰਕਲ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਥਿਆੜਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਕਰ ਗਏ, ਜਿੱਡੀ ਤਕੜੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਐਡੀ, ਵੇਖਦੇ ਸਾਰੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, ਛੱਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਓਰੀਜਨਲ ਹੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਫੁਟਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਦੀਆਂ ਓਰੀਜਨਲ। ਗਾਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਹਰ ਹਾਲੇ ਗੇਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਹਰਲੇ ਵਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਮੈਂਟ
ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਮੋਰੇ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਉਹ 10 ਜਾਂ 12 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾਓਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਪਾਓ, ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਓ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਟਾ ਕੇ ਜਾਓ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿਆੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਬਿਨਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਜੋੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, 3-3 4-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 16-16 17-17 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਚੇਤਨਾ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਦਾ ਇਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ, ਸਦਾ ਇਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੇਠ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮ 4 ਤੋਂ 5 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਉਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ 1-2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋਰ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਸਕਰੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੜ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। 100 ਜਥਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ। ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ। ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ। ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ, ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ। ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਪੂਰਨ ਸਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ
अमृत जल छाया पूरण साज कराया। जय जयकार पया जग अंतर, जय जयकार पया जग अंतर। लाते सगल विसूरे, लाते सगल विसूरे। अमृत जल छाया पूरन साज कराया, सगल मनोरथ पूरे, सगल मनोरथ पूरे। जय जयकार भया जग अंतर, लाथे सगल विसूरे, लाथे सगल विसूरे, लाथे सगल विसूरे, लाथे सगल विसूरे। संता के कारज आप खलोया, संता के कारज आप खलोया। हर कम करावण आया राम, हर कम करावण आया राम। संता के कारज आप खलोया, संता के कारज आप खलोया। पूरन पूरख अच्युत अविनाशी जस, वेद पुराणी गाया। पूरन पूरख अच्युत अविनाशी जस, वेद पुराणी गाया। अपना बिरद रखिया परमेश्वर, नानक नाम धियाया। अपना बिरद रखिया परमेश्वर, नानक नाम धियाया। नानक नाम धियाया, नानक नाम धियाया। नानक नाम धियाया। संता के कारज आप खलोया, संता के कारज आप खलोया। हर कम करावण आया राम, हर कम करावण आया राम। संता के कारज आप खलोया, संता के कारज आप खलोया। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਤਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਗਾਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜੇ ਡਿਠਾ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਕਰਨਾਉ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਾਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਟ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਖਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਂਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗੇ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਾਦੇ ਰਾਖਿਆ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ
ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ 45ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਆਨੰਦ ਖੇੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿਆੜਾ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਵੀਨ ਕੌਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦੀ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸੁੰਦਰ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਤ ਕੱਜਣੀ। ਇਲਾਹੀ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈਆ ਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲेंगे ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ। ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ। ਸੋ ਹਮਾਰੀ ਰਖਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਜਗ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੇ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਵਖਾਨਾ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੂਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਾਂ ਕੈ ਦਰਸ ਪਾਪ ਕੋਟ ਉਤਾਰੇ। ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਇਹ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰੇ। ਜਾਂ ਕੈ ਦਰਸ ਪਾਪ ਕੋਟ ਉਤਾਰੇ। ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਇਹੋ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰੇ।
ਓਏ ਸਾਜਨ ਓਏ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, जो हमको हर नाम चितारे रहाओ। जां का शब्द सुनत सुख सारे, जां की टहल जमदूत बिदारे, जां की तीरक इस मन है सधारे, जां कै सिमरन मुख उजलारे। प्रभ के सेवक प्रभ आप सवारे, शरण नानक तिन सद बलहारे। प्रभ के सेवक प्रभ आप सवारे, शरण नानक तिन सद बलहारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਉਪਰੰਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹਿਰਮਾਈ ਹੇਠ ਜੋ 45ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲਾਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਉਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 9:20 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਡਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। बाणी ता गावो गुरु केरी, बाणी आसिर बाणी। बाणी आसिर बाणी।
ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀ ਆਸਿਰ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਆਸਿਰ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਆਸਿਰ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਆਸਿਰ ਬਾਣੀ। आवो सिख सतगुरु के प्यारियो, गावो सच्ची बाणी। आवो सिख सतगुरु के प्यारियो, गावो सच्ची बाणी। जिनको नदर करम होवे, हृदय तिना समानी, हृदय तिना समानी। जिनको नदर करम हृदय तिना समानी। जिनको नदर करम होवे, हृदय तिना समानी। पीवो अमृत सदा, रहो हर रंग, जपो सारंग पानी। जिनको नदर करम होवे, हृदय तिना समानी, हृदय तिना समानी। पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जपे हो सारंग पानी, जपे हो सारंग पानी, जपे हो सारंग पानी, जपे हो सारंग पानी। आवो सिख सतगुरु के प्यारियो, गावो सच्ची बाणी। आवो सिख सतगुरु के प्यारियो, गावो सच्ची बाणी। बाणी तां गावो गुरु केरी, बाणी आसिर बाणी, बाणी आसिर बाणी। बाणी तां गावो गुरु केरी, बाणी आसिर बाणी, बाणी आसिर बाणी, बाणी आसिर बाणी, बाणी आसिर बाणी। आवो सिख सतगुरु के प्यारियो, गावो सच्ची बाणी। आवो सिख सतगुरु के प्यारियो, गावो सच्ची बाणी। कह नानक सदा गावो, एह साची बाणी, एह साची बाणी। कह
ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰ ਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ ਇਹ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀ ਆਸਿਰ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਆਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀ ਆਸਿਰ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਆਸਿਰ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਆਸਿਰ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਆਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪਿਆਰੇ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪਿਆਰੇ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪਿਆਰੇ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪਿਆਰੇ। ਜਪ ਜੀਵਾ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੇ, ਜਪ ਜੀਵਾ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੇ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪਿਆਰੇ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪਿਆਰੇ। ਜਪ ਜੀਵਾ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੇ, ਜਪ ਜੀਵਾ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੇ।
सेवक की अरदास प्यारे, सेवक की अरदास प्यारे। तू बेअंत को विरला जान, गुर प्रसाद को शब्द पछान। तू बेअंत को विरला जान, गुर प्रसाद को शब्द पछान। गुर प्रसाद को शब्द पछान, गुर प्रसाद को शब्द पछान। सेवक की अरदास प्यारे, सेवक की अरदास प्यारे। जप जीवा प्रभु चरण तुम्हारे, जप जीवा प्रभु चरण तुम्हारे। सेवक की अरदास प्यारे, सेवक की अरदास प्यारे। दयाल पुरख मेरे प्रभु दाते, जिसे जनाओ तिन्हें तुम जाते। दयाल पुरख मेरे प्रभु दाते, दयाल पुरख मेरे प्रभु दाते। दयाल पुरख मेरे प्रभु दाते, जिस है जनाब तिन्हें तुम जाते। दयाल पुरख मेरे प्रभु दाते, जिस है जनाब तिन्हें तुम जाते। सदा सदा जाई बलहारी, इत उत देखो ओट तुम्हारी। सदा सदा जाई बलहारी, इत उत देखो ओट तुम्हारी। इत उत देखो ओट तुम्हारी, इत उत देखो
ओट तुम्हारी सेवक की अरदास प्यारी सेवक की अरदास प्यारे। मोह निर्गुण गुण किछु न जाता नानक साधु देख मन राता। मोहे निर्गुण गुण किछु ना जाता नानक साधु देख मन राता। मोह निर्गुण गुण किछु न जाता नानक साधु देख मन राता। नानक साधु देख मन राता नानक साधु देख मन राता। सेवक की अरदास प्यारी सेवक की अरदास प्यारे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सेवक की अरदास प्यारे। आओ गुरु साध संगत जी इतने को हाजिरी प्रवान करना। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੜਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਵਾਲੇ 40 ਮਿੰਟ ਲਈ 40 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਢਾਡਾ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पखिया, से फिर गरबास न पड़िया रे। ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਨੇ ਦਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜਿਓ। ਜਪੜਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। धरते आए दास गुरु जी करते हैं अरदास गुरु जी। ਧਰਤੇ ਆਏ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ। धरते आए दास गुरु जी करते हैं अरदास गुरु जी। ਧਰਤੇ आए दास गुरु जी करते हैं अरदास गुरु जी। जो भी मंगिया मिलिया तैथों ना कोई टोटा ने, जो भी मंगिया मिलिया तैथों ना कोई टोटा ने। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇਰੀਆਂ ਓਟਾਂ ਨੇ। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तेरिया ओटां ने। दसा गुरां दे नाल ने बैठे सारे भगत प्यारे। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਭੇਦ ਨ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਭ ਸਤਿਕਾਰੇ। दसा गुरां दे नाल ने बैठे सारे भगत प्यारे। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਭੇਦ ਨ ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਸਤਿਕਾਰੇ। वखरे वखरे रूप ने तेरे तेरिया जोतां ने। वखो वखरे रूप ने तेरे तेरिया जोतां ने। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तेरिया ओटां ने। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तेरिया ओटां ने। जिंदगी सानू जिउण नूं दित्ती दुनिया उत्ते आए। धन भाग ने साडे मालका दर्शन तेरे पाए। जिंदगी सानू जिउण नूं दित्ती दुनिया उत्ते आए। धन भाग ने साडे मालका दर्शन तेरे पाए। ਜੀਵਨੀ ਉੱਤੇ ਬਾਣੀ ਮਾਰਦੀ ਸੱਜੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਨੇ। ਜੀਵਨੀ ਉੱਤੇ ਬਾਣੀ ਮਾਰਦੀ ਸੱਜੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇਰੀਆਂ ਓਟਾਂ ਨੇ। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तेरिया ओटां ने।
सिमरन कीता तर गया दुनिया ते, जिसने तेरी ओट तकी ना कर गया दुनिया ते। जिसने तेरा सिमरन कीता तर गया दुनिया ते, जिसने तेरी ओट तकी ना कर गया दुनिया ते। गुरबाणी कर साहब जो साडे दिल विच खोटा ने, गुरबाणी कर साहब जो साडे दिल विच खोटा ने। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तेरियां ओटां ने, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तेरियां ओटां ने। रखी दूर बराइयां कोलों दास निमाणिया नू, सिद्धे राहे पायो कमल भुल्ले अनजाणिया नू। रखी दूर बराइयां कोलों दास निमाणिया नू, सिद्धे राहे पायो कमल भुल्ले अनजाणिया नू। नजर सवली तुसा है की सत्कार लोकां ने, नजर सवली तुसा है की सत्कार लोकां ने। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तेरियां ओटां ने, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तेरियां ओटां ने, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तेरियां ओटां ने। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਹਿਤ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 316ਵੇਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 45ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਵਸ ਦੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਭਾਜੀ ਅਜਾਬ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੜਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਥਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਭਾਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਈਕ ਉੱਤੇ 40 ਮਿੰਟ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਕੜਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇ ਬਾਲੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਲਾ ਦਿਓ। 10 ਮਿੰਟ ਬੀਤ ਗਏ, 50 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸੋਂਗੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਬਾ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਅੰਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਘਟ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਅੰਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਬਚੇ ਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਗਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੁੱਲੋਬਾਲ ਪਰਗਣਾ। ਬੁੱਲੋਬਾਲ ਪਰਗਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਾਗ, ਬੜੀ ਹਰਿਆਲੀ ਆ। ਉਹ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੋਟਲੀ ਬਾਬਾ ਦਾਸ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਜਾਇਓ, ਮੈਂ ਬਾਤ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਜਾਇਓ।
ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਗਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਫਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਜਾਇਓ। ਬੁੱਲੋਵਾਲ ਪਰਗਣੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਬਾਬਾ ਦਾਸ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਸਾਬਕਾ ਲੰਬੜਦਾਰ, ਵੈਸੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਤਾਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਅਨੇਕਾਂ ਦਲੀਪਾ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀਆਂ ਹੁਣੀ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਏ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਬਸ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਾਊਟ ਹੈ, ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਲੰਬੜਦਾਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਇਹਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਹਨ। 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। 1959 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਭਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਕੱਜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕੇਸਕੀ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਆ। 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਬਰਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਲਗਾਤਾਰ 18 ਘੰਟੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। 18 ਘੰਟੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ, ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਸੱਸਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਨਾਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਗੋਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਗੁੱਡੂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਡੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਗੋਰਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਬੀਬੀ ਚਰਨ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਗੱਗੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁੱਡੂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਸੱਸਾ ਅੱਖਰ ਵਰਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਸੱਸੇ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੱਸੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਿੱਕਾ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਾਮ ਆਖੋ, ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੱਸੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੋਢੀ। ਹੁਣ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਕਰਨੀ ਕਰਤਾਰ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜੋ ਵੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ, ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਅਰਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਹੈ। 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਦਣ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਭੂਆ ਮਾਸੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਬਕਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੋਢੀ ਦੀ ਉਮਰ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਗਰਾਟ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਫਿਸ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਮਾਂ ਰਹੀ ਨਾ ਬਾਪ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹੂਣਾ ਬੱਚਾ ਅਕਸਰ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਝੋਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰੱਬ ਦੀ ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਈ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੇਵਪਾਲ ਕੌਰ ਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਚਰਨ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਨ ਸਜਾ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਤੋਰਨਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟਾ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੋਰਨਾ
ਤੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡਮ ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਗਨ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਾ, ਕੋਈ ਵਕਤ ਆਊਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੋਢੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਪਈਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉੱਚੇ ਮਰਤਬੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੈਡਮ ਹੱਕੀ ਬੱਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਤੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਗਨ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਛੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 12-13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਕਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬਾਪੂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਜੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਢੇਪਾ ਰੱਬ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਤੱਕੀਏ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗੋਦ ਮਾਣੀ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿਓ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 15 ਮਿੰਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਨ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਾਇਆ ਬੋਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਬੋਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣਾ। ਤਾਏ ਨੇ 6000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਨਫੀਲਡ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਵਾਂ ਕਢਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, 6000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। 6000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਢਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ ਗੇੜੀਆਂ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਸਰਕਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤਾਏ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਸ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇ ਤੇ 4 ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਤਾਂ ਸਰਕਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੁੱਲੋਵਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਗ ਕਰਦਾ ਬੁਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੋਢੀ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੋਢੀ, ਆ ਗਿਆ ਸੋਢੀ, ਛਾ ਗਿਆ ਸੋਢੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੋਢੀ ਕਿਵੇਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੜਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਹੈ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਅੰਬਰ ਵਾਲਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਹੋ ਉੱਡਣਾ ਪੰਛੀ ਅੰਬਰ ਵਾਲਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ।
ਕੋਈ ਆਖੇ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਸੋਢੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਚ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾ ਭਰਿਆ ਸੀ ਮੋਢੀ, ਹੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਚ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾ ਭਰਿਆ ਸੀ ਮੋਢੀ ਹੋ। ਓਹ ਉਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਓਹ ਉਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਉੱਡਣਾ ਪੰਛੀ ਅੰਬਰ ਵਾਲਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਉੱਡਣਾ ਪੰਛੀ ਅੰਬਰ ਵਾਲਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਹੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸਰਕਸ ਜਾਪੇ ਖੇਡੇ, ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਉਹ ਰਸਤੇ ਲੰਘੇ ਸਾਰੇ ਵਿੰਗੇ ਟੇਡੇ, ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਉਹ ਰਸਤੇ ਲੰਘੇ ਸਾਰੇ ਵਿੰਗੇ ਟੇਡੇ ਹੋ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਤੜੀ ਉੱਤੇ ਚਲਾਇਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਟੜੀ ਉੱਤੇ ਚਲਾਇਆ। ਉੱਡਣਾ ਪੰਛੀ ਅੰਬਰ ਵਾਲਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਉੱਡਣਾ ਪੰਛੀ ਅੰਬਰ ਵਾਲਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪੈ ਕਬੱਡੀ ਲੋਕੀ ਉਸ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਭੱਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਭੱਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਚੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋ, ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਉੱਡਣਾ ਪੰਛੀ ਅੰਬਰ ਵਾਲਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਉੱਡਣਾ ਪੰਛੀ ਅੰਬਰ ਵਾਲਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਲਸਾਨੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਲਸਾਨੀ ਹੋ। ਕਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਆਖਣ ਦਾ ਹੀ ਤਾਇਆ, ਉੱਡਣਾ ਪੰਛੀ ਅੰਬਰ ਵਾਲਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਉੱਡਣਾ ਪੰਛੀ ਅੰਬਰ ਵਾਲਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਹੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਹੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਉੱਡਣਾ ਪੰਛੀ ਅੰਬਰ ਵਾਲਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਭਾਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ। ਬਾਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਡਣਾ ਪੰਛੀ ਅੰਬਰ ਵਾਲਾ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਵੇਂ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਚੱਲਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਜਾਵੇ, ਕਰਤੱਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵੜਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਮਕੈਨਿਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਰੇਡੀਓ ਆਪ ਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਿੱਕੀ ਅਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਛੋਟੀ ਅਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਏਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰੋਪੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਏਡੇ ਬੇਅਕਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਗੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਯਾਰ ਬਾਣੀ ਇਕੱਲੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਇਕੱਲੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਕੱਲਾ ਢਾਡੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਸਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਦੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਗੋਂ ਜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੂਤ ਦੀ ਛਿਟੀ, ਇੱਥੇ ਤੂਤ ਹੈਗੇ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਤੂਤ ਦੀ ਛਿਟੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 7 ਗੰਢਾਂ ਮਾਰ ਲਓ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਾਹਣਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮੋਛਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਤੂਤ ਦੀਆਂ ਛਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਵਾਏ, ਫਿਰ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਢਾਡੀ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੱਲਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਆਗਾਜ਼, ਨਵਾਂ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਹਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਹਾਨਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਐਸੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਣੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤਾਇਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਚਾਚਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਸਰਕਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਟਾਕਟਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਲ ਕੌਰ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਬਣਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਔਰ ਤਕਰਾਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਤਕਰਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਕਰਾਰ ਬਣਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਘਰੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, 8 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਸੋਢੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰਾਗ ਨਾ ਲੱਭਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਤਾਈ ਤੇ ਤਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੱਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ। ਟੱਬਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਜੇ ਘਰੋਂ ਚਲਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਹਿੰਨੇ ਕਿ ਬੁਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਬੁਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ
ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਬੁਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਪਰ ਆਪ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਪਰ ਆਪ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਬਸ ਐਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਘੁੰਮਿਆ ਫਿਰਿਆ ਕਰ, ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਨਕੰਮਾ ਆ। ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਯਾਰੀ ਪਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੱਕੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਕਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਝੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਬਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਝੋਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਰਗੀ ਆਵੇ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਸਾਡੇ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਘਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੋ ਮਹਾਨ ਪੈਗੰਬਰੀ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਏ ਹਨ। ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਟਾਂਗਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੰਥਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਰਪਾਨ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖੀ, ਨੇਜੇਬਾਜੀ ਸਿੱਖੀ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਸਿੱਖੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਤੱਵ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਗੁਣ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਬੰਕਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਿਹਾਲ ਸਿਆਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਾ ਜਿਹਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੱਖਾ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਗੱਭਰੂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਗੋਰਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਗੁੱਡੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਢੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਆਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸ਼ਾਮ 84 ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਦੋ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਲ ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਪੁਲਿਸ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਛਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੋਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਟ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਖ ਪਈ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਮੇਖ। ਇਹਨੇ ਧੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਨੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਟ ਪੱਟ ਲਈ। ਇੱਟ ਅਤੇ ਮੇਖ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਠੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੱਡਾ ਹੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੁੰਨੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕੁੰਨੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਮਾਰੀ ਛਾਲ। ਗੱਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਬਚ ਲਓ, ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਡੇ ਵਾਲੇ ਭਈਏ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੈਣ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਫੇਰੂ। ਉਹ ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਈਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਡਾ ਹੱਕ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ।
ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਇਲਟ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਡਣਾ ਪੰਛੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਗੋਰਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਲੈ ਜਾਓ। ਲਓ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਲੱਗਾ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿਤਨੇਮੀ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਭਰੂ ਹੋਇਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਆਈ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚਾਰਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਢਾਡੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਤਾਈਓ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲਾ, ਰਾਮਾ ਬੋਲਾ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲਾ ਰੇ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਹੁਣ ਟਕਸਾਲੀ ਬਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਟਕਸਾਲੀ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬੁੱਲੋਵਾਲ ਦੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਗਏ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਕੋਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਲਾ ਬਹੁਤ, ਬੜੀ ਠੰਡ ਸੀ ਤੇ ਲਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। 8-10 ਲਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਧੂਣੀ ਬਾਲ ਲਈ ਤੇ ਗਾਹਕ ਤੱਕ ਟਾਮਾ ਟਾਮਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਸੇਕਦੇ ਲਾਲੇ ਤੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੂੰਗਫਲੀ ਚੱਬਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 13-14 ਲਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਰਕ ਧਾਰੀਏ ਸਨ। ਨਰਕ ਧਾਰੀਏ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ। ਉਹਨੇ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੌਂਕਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੇਖੋ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਘੱਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪਾਈ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਘੱਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪਾਈ ਆ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਾਕ ਪਾਈ ਆ। ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਰਕਜੀ ਕਰਦਾ। ਚੌਥਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਨਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਖਾਜ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਲਾਲੇ ਲੋਕ ਮਾਨੋ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਵੀ ਚਲੋ ਸਿੰਘ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਖੜਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਲਏ ਨੇ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੋਂ ਨਾ ਟਲੇ ਤਾਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਈ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਸੌਦੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੰਗਲੀ ਖਰੀਦੀ ਆ। ਨਵੀਂ ਤੰਗਲੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਝੋਲਾ ਸੌਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸਰਦਾਰਾ ਤੰਗਲੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ 12 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਆਈ ਆ। 12 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ, 1981 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ 12 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਲਾਲੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਸੁੱਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਡਾਂਗ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ। ਸੋਢੀ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾ ਦੂ। ਉਹ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਜੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਹੀ ਦੋ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। 13 ਨਰਕ ਧਾਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਗ ਸੇਕਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ, ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਤੰਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜਕਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਖਲੋਤਾ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ, ਬਕਵਾਸ ਕਰੋ ਬੰਦ। ਲਓ ਜੀ 13 ਨਰਕ ਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿੱਦੜ ਕੁੱਟ ਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਲੋਵਾਲ ਦੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸੋਢੀ ਗੱਜਿਆ ਨਰਕ ਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰਤੀ ਸੁਧਾਈ ਫੜ ਤੰਗਲੀ ਜੇ ਕਰਾਇਓ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਛੱਡਿਆ ਬੋਲੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹੀ ਖੜਾ ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਨਰਕ ਧਾਰੀਏ ਦੁਖੀ ਨਰਕ ਧਾਰੀਏ ਜਿੰਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈ ਮੌਤ ਬੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜ ਜਿਵੇਂ ਭੱਜਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜ ਜਿਵੇਂ ਭੱਜਦੇ ਪਾਪੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ ਕਰੇ ਕੱਲੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰੇ ਕੱਲੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਨਦੀ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਅੱਡੇ 'ਚ ਵਹਾਈ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਬੰਦ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਈ ਸੰਗਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਬਥੇਰਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਲਈ ਕੱਲਾ ਹੀ ਬਥੇਰਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਲਈ ਬਾਣੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜੇ ਵਸਾਈ ਕਹਿ ਕੱਢਿਆਣਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੱਢਿਆਣਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਵਾਂਗ ਨਲੂਏ ਦੇ ਕਰ ਗਿਆ ਧਾਈ ਸਭ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ
ਸਿੰਘ ਕੱਲਾ ਹੀ ਬਥੇਰਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਲਈ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜੇ ਵਸਾਈ। ਜੇ ਪੱਲੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ। ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਪੱਲੇ ਬਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਣਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਾਤਾ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੈ, ਰਬਾਬ ਤੇ ਨਗਾਰਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੈ, ਦੇਗ ਅਰ ਤੇਗ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਜੀ ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਢੱਡ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਰਸੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਰਸੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਢੱਡ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਧੂਰਾਪਨ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਵੇਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾਪਨ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪੰਥ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੰਥ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਪੰਥ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਸਮਾਂ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ। 10 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਖਰੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭਾਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਕੱਲਾ ਹੀ ਬਥੇਰਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਲਈ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜੇ ਵਸਾਈ। ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਦਰ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬੋਲਦੀ ਆਤਮਾ ਏ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕੇ ਬੈਠਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਏ। ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀਆਂ ਉਚਾਰੀਆਂ, ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਿਰੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਤਾਈਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਸਤਕਾਰੀਆਂ, ਰਾਗ ਅਤੇ ਰਾਗਣੀਆਂ ਜਸ ਇਹਦਾ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ 31 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀਆਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਤੇ ਸਭੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੀ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਭੱਠੀਆਂ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਗਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕੱਲੇ ਨੇ 13 ਨਰਕ ਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਗਿੱਦੜ ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਿੱਧਰ ਤੰਗਲੀ ਘੁੰਮਦੀ ਲੇਰਾ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਆਵਾਜ਼ਾਂ। 13 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗਿੱਦੜ ਕੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸੂਰਮਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਈ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਤੰਗਲੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਬੜੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹਵੇ ਸੱਜਣਾ, ਤੇਰੀ ਤੰਗਲੀ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ। ਇਹ ਤੰਗਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇਰੀ 12 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਾ, ਮਰਿਆ ਸੱਪ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਤੰਗਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੇਰਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਚੱਕ ਰਾਜੂ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਬਾਬਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸੋਢੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੀ 17-18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੋਢੀ ਆ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸੀ। ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੱਸ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਉਣੇ ਆ 13-14 ਜਣੇ ਉਹੀ ਖੜੇ ਤੂੰ ਕੁੱਟਾਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਦਾਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬਾਣੀ ਔਰ ਬਾਣੇ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।
ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਦਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਧਰ 13 ਜਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬੁੱਲੋਵਾਲ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਆਇਆ ਪਰਚਾ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਹਲੀ ਹਾਏ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਵੇ ਪਰਚਾ ਵੱਡਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਏ ਸੀ? ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੋਹਣਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਫੁਰਤੀਲਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਆਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜਾ ਬੋਲਦਾ, ਜੀ ਨੀਲਾ ਪਰਨਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਲਾ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖਨਾ 13 ਮੂਰਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ 13 ਜਣੇ ਇੱਕ ਕੋਲੋਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਹੀ ਮੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ, ਪੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਤਾਈ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਬ ਦਾ ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪਰੌਠੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਬੁੱਲੋਵਾਲ ਦੇ ਅੱਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਰਕ ਧਾਰੀਏ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਫੜ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਜੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਾਂ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਭੜਕਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਤੋਰੇ ਤੁਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਭੇਸ ਬਦਲਾ ਕੇ ਬੋਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ, ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਜੀਨ ਦੀ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਟੈਚੀ ਫੜ ਕੇ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਸ ਧਾਰ ਕੇ ਬੁੱਲੋਵਾਲ ਦੇ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਣ ਖਲੋਤਾ। ਤੇ ਲਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਭੋਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹ ਸੋਮਨਾਥਾ, ਆ ਉਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਪਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਆ, ਭੇਸ ਬਦਲਾਇਆ ਲੱਗਦਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, 2 ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ। ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਜਰਾ ਇਹ ਆ ਭਈ ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡੇ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਲੇਸ਼ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋਢੀ ਦੋਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਰ ਖਾੜਕੂ, ਇਹ ਉਹ ਤੰਗਲੀ ਵਾਲਾ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਆ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭਜਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਬੂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋ ਕਲੰਕ ਖੱਟ ਕੇ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਧਰ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਥਾਣਾ ਤੇ ਨਰਕਧਾਰੀਏ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ, ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਇੱਕੋ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 5-7 ਸਵਾਲ। ਜਦੋਂ ਸੋਢੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਖੜਕੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਰਿਸੀਵਰ ਚੱਕ ਕੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਥਾਣਾ ਬੁੱਲੋਵਾਲ। ਅੱਗੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਥਾਣੇਦਾਰਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਬੈਠਾ, ਇਹਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਖਤ ਕਦਮ ਅੱਖਰ ਸੁਣ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰਿਸੀਵਰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਮਾਂ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਆ, ਪਰ ਸੱਚ ਕਮਾਂ ਅੱਜ ਮਗਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮਗਰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵੀ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾ 4 ਛਿੱਤਰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਮਾਰੀ ਮਸੀਂ ਕਾਬੂ ਆਇਆ, ਬਾਲਾ ਪੰਥਕ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਅੱਜ ਆਹ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਤਾ। ਉਹ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਗੂ ਕੁਲਤਾਰਾ ਮਹੰਤ,
ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਕੁਲਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਅੜਬ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੂ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਚਾਹ ਪਿਲਾ, ਆ 5-7 ਕੱਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚਾਹ ਦੇ। ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ ਕੁਲਤਾਰਾ ਮਹੰਤ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਸ਼ੁਸ਼ਕੀਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕੋਠੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹਜੇ? ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਢੇਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਚੌਕ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਘੁੱਗੂ ਜਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਸੋਢੀ ਦੀ ਛਾਲ ਮਰਵਾ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤੰਦਰਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਈ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਈ ਤਾਂ ਕੁਲਤਾਰੇ ਮਹੰਤ ਦੇ ਤੋਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਦੀ ਜਵਾਨੋ ਹੇ ਇਉਂ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਫੋਨ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਸਾਧ ਕੁਲ ਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਸਾਧ ਕੁਲ ਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਨਰਕ ਧਾਰੀਏ ਹੱਥ ਸੀ ਰਹਿਮਲ ਦੇ, ਰਹਿਮਲ ਦੇ, ਰਹਿਮਲ ਦੇ। ਨਰਕ ਧਾਰੀਏ ਹੱਥ ਸੀ ਰਹਿਮਲ ਦੇ, ਨਰਕ ਧਾਰੀਏ ਹੱਥ ਸੀ ਰਹਿਮਲ ਦੇ। ਖੇਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਖੇਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਰ ਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਖੇਡ ਰਜੀ ਕਢਿਆਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਖੇਡ ਰਜੀ ਕਢਿਆਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਪਾਪੀ ਟੋਲਾ ਹੈ ਫੇਰ ਖੁਆਰ ਹੋਇਆ, ਪਾਪੀ ਟੋਲਾ ਹੈ ਫੇਰ ਖੁਆਰ ਹੋਇਆ, ਪਾਪੀ ਟੋਲਾ ਹੈ ਫੇਰ ਖੁਆਰ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਅਣਜਾਣ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। 2 ਵਜੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਜੱਥਾ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੜਿਆਣਾ ਵਾਲੇ, ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੀ ਬਾਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ 11 ਬਾਰ ਦੇ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਕਰਕੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਜਥੇ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ 40 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਜਥਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਏਕੋ ਨਾਮ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੈ ਆਵੇ ਕਾਮ ਭਈ ਪਨਾਪਤ ਮਾਨੁਕ ਦੇ ਹੋਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਪੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ 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 ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਪੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ 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 ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਵਸ ਦੁਖਾਂ ਨਾਸ ਹੋਏ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਵਸ ਦੁਖਾਂ ਨਾਸ ਹੋਏ
ਹੱਥ ਦੇ ਆਪ ਰਖ ਵਿਆਪੈ ਭਉ ਨਾ ਕੋਏ। ਹੱਥ ਦੇ ਆਪ ਰਖ ਵਿਆਪੈ ਭਉ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਪੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ। 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 ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਏ ਤੇ ਕਮ ਲਾਏ। 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 ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਹੋ ਮੈਂ ਰੋਗ ਜਾਏ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਹੋ ਮੈਂ ਰੋਗ ਜਾਏ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਪੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਪੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਖਸਮ ਏਕੋ ਰਵ ਰਹਿਆ। ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਖਸਮ ਏਕੋ ਰਵ ਰਹਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਚੋ ਸਚ ਲਹਿਆ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਦਇਆ ਦਇਆ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਦੇਹੋ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਨੇ ਹੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਨੇ ਹਾਲ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਦਇਆ ਕਰੋ ਦਇਆਲ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਦੇਹੋ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਦਇਆਲ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਦੇਹੋ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਦਇਆਲ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਦੇਹੋ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਦਇਆਲ ਆਪਣੀ
सिफत दे हो दर्शन देखने हाल नानक प्रीत हो दर्शन देखने हाल नानक प्रीत हो सदा सदा जपी तेरा नाम सदा सदा जपी तेरा नाम सतगुर पाए पै कर कृपा कृपा आपे बख्श ले कर कृपा कृपाल आपे बख्श ले कर कृपा कृपाल आपे बख्श ले कर कृपा कृपा आपे बख्श ले कर कृपा कृपाल आपे बख्श ले ए रसना तू अनरस राच रही तेरी प्यास न जाए तेरी प्यास न जाए ए रसना तू अनरस राच रही तेरी प्यास न जाए तेरी प्यास न जाए ए रसना तू अनरस राच रही तेरी प्यास न जाए तेरी प्यास न जाए प्यास न जाए होरत किते चर हर रस पल्ले न पाए हर रस पाए पल्ले पिए हर रस बहुड़ न तृष्णा लागे बहुड़ न तृष्णा लगे ए रसना तू अनरस राच रही तेरी प्यास न जाए तेरी प्यास न जाए ए रसना
तू अनरस राच रही, तेरी प्यास न जाए न जाए, तेरी प्यास न जाए। एहो हर रस करमी पाइए, सतगुर मिले जिस आए। कह नानक होर अनरस सब विसरे, जहाँ हर वसै मन आए, जहाँ हर वसै मन आए। ए रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास न जाए न जाए, तेरी प्यास न जाए। ए रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास न जाए न जाए, तेरी प्यास न जाए न जाए, तेरी प्यास न जाए। रसना जपै नाना, तिल तिल कर कटिए, रसना जपै नाना, तिल तिल कर कटिए, रसना जपै नाना, तिल तिल कर कटिए। हर हाँ जब बिसरे गोबिंद राय, दिनों दिन कटिए, हर हाँ जब बिसरे गोबिंद राय, दिनों दिन कटिए। रसना जपै नाना, तिल तिल कर कटिए, रसना जपै नाना, तिल तिल कर कटिए।
मित का चित अनूप मरम मन जानिए, गाहक गुनी अपार सो तत पहचानिए। मित का चित अनूप मरम ना जानिए, गाहक गुनी अपार सो तत पहचानिए। चित है चित समाए तहो में रंग का नाम, हर हाँ चंचल चोरे मारता पावे सच तना, रसना जपे नाना तिल तिल कर कटिए। रसना जपे नाना तिल तिल कर कटिए। हर हाँ जब बिसरे गोबिंद राय, दिनों दिन घटिए। हर हाँ जब बिसरे गोविंद राय, दिनों दिन घटिए। रसना जपे नाना तिल तिल कर कटिए। रसना जपे नाना तिल तिल कर कटिए। सुपने भी पई गयो की ना चंचला, सुपने भी पई गयो की ना अंचला। सुंदर पुरख विराजत पेक मन पंचला, खोजो ताके चरण कहूँ कत पाइए। हर हाँ सोई जतन बताए सकी प्यों पाइए। हर हाँ जब बिसरे गोविंद राय, दिनों दिन घटिए। हर हाँ जब बिसरे गोविंद राय, दिनों दिन घटिए। रसना जपे नाना तिल तिल कर कटिए। रसना जपे नाना तिल तिल कर कटिए। नैन न देखे साध से नैन बेहालिया, कर न सुन ही नाद करन मुंद कालिया। पंकज फाथे पंक महामद गुम्फिया, अंग संग उरझाए बिसरते सुम्फिया। है
ਐਸਾ ਮੀਤ ਜੋ ਤੇਰੇ ਬਿਖਮ ਗਾਠ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਾਥ ਜੇ ਟੂਟੇ ਲੈ ਸਾ नैन न देखे साध से नैन बेहालिया करन न सुनही नाथ करन मुंद कालिया हर हाँ जब बिसरे गोबिंद राय दिनों दिन कटिए हर हाँ जब बिसरे गोविंद राय दिनों दिन कटिए रसना जपे नाना तिल तिल कर कटिए रसना जपे नाना तिल तिल कर कटिए 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 रसना जपै ना नाम तिल तिल कर कटिए रसना जपै ना नाम तिल तिल कर कटिए रसना जपै ना नाम 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 भज मन मेरे एको नाम भज मन मेरे एको नाम जी तेरे कै आवे काम 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 बिन भागा सतसंग नाल भै 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 बिन संगत मैल भरी जय जियो 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 भज मन मेरे एको नाम भज मन मेरे एको नाम जप मन मेरे गोविंद की बाणी 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 साधु जन राम रसन बखानी साधु जन राम रसन बखानी रसना जपै नाना तिल तिल कर कटिए रसना जपै नाना तिल तिल कर कटिए तिल तिल कर कटिए
तिल तिल कर कटी है। मैं बैरागी जोगी, मैं बैरागी जोगी, जोगी मैं बैरागी जोगी। बैरागी जोगी, मैं बैरागी जोगी, जोगी मैं बैरागी जोगी। मेरे राजन मैं बैरागी जोगी, मैं बैरागी जोगी, मैं बैरागी जोगी, जोगी मैं बैरागी जोगी। मरत न सोग बेयोगी, मैं बैरागी जोगी, मैं बैरागी जोगी, बैरागी जोगी, जोगी मैं बैरागी जोगी। सुरत सिमरत दोए कन्नी मुंदा, परमेत बाहर किंथा। सुन गुफा में है आसन बैसन, कल्प बिबर जित पंथा। सुरत सिमरत दोए कन्नी मुंदा, परमेत बाहर खिलता। सुन गुफा में आसन बैसन, कल्प बिबर जित पंथा। सुन गुफा में आसन बैसन, कल्प बिबर जित पंथा। मैं बैरागी जोगी, मैं बैरागी जोगी, जोगी मैं बैरागी जोगी। मैं बैरागी जोगी, मैं बैरागी जोगी, जोगी मैं बैरागी जोगी।
ब्रह्मंड में सिंगी मेरा बटुआ, सब जग बस मातारी। ताड़ी लागी त्रिपल पलटिए, छूटे होए पसारी। खंड ब्रह्मंड में सिंगी मेरा बटुआ, सब जग बस मातारी। ताड़ी लागी त्रिपल पलटिए, छूटे होए पसारी। ताड़ी लागी त्रिपल पलटिए, छूटे होए पसारी। बैरागी जोगी, मैं बैरागी जोगी, जोगी मैं बैरागी जोगी। मेरे राजन, मेरे राजन, मैं बैरागी जोगी। मैं बैरागी जोगी, जोगी जोगी मैं बैरागी जोगी। मन पवन दोए तूंबा करी है, जुग जुग सारद साजी। फिर भई तंती टूटस नाही, अनहद किंगुरी बाजी। सुन सुन मन मगन पे हैं पूरे, माया डोल न लागी। कहो कबीरता को पुनरप जन्म नहीं, खेल गयो बैरागी। कहो कबीरता को पुनरप जन्म नहीं, खेल गयो बैरागी। मैं बैरागी जोगी, बैरागी जोगी, जोगी मैं बैरागी जोगी। मैं बैरागी जोगी, मैं बैरागी जोगी, जोगी मैं बैरागी जोगी। बैरागी जोगी, बैरागी जोगी। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਐਨੀ ਕੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਟਹਿਰਾਵੀਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਥਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੇ
त्यों बोले स्वामी कुदरत कवन हमारी, साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। गुरु सवारियो जी, प्यार नाल आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारे भाई बिक्रमजीत सिंह जी ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ बड़े प्यार नाल रब्बी बाणी का कीर्तन करके सानू सरवण करवा के गए ने। बहुत वधिया गला मालिक ने बख्शिया, गुरबाणी का बहुत बख्शिया। साडा फर्ज बनता इहो जे नौजवान बच्चों नू सांभीए ताकि कौमी विरसा बन जाण। समा पूरा पूरा हुंदा है, आपां विचार शुरू करिए। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की बाणी का संपादन करदे आ, सरूप तैयार करदे आ, गुरु अर्जन पातशाह जी ने अखीर विच एक मुबारक बचन लिखिया जिहड़ा तुहानूं सारिआं नूं याद है। अज उसे दी मैं विचार साझी करनी। सिख नूं इह पता लग जाए गुरु ग्रंथ साहिब जी दे कोल की है ते मैं की लैण वास्ते आया, इस गल का एहसास हो जाए। शब्द है मुदाबनी महला पंजवां। पुराने समय दे विच जदों कोई बहुत अहम हुक्म होया करदा सी जां सुनेहा होया करदा सी, उस सुनेहे नूं चंगी तरह पैक करके ते उहदे उत्ते राजा अपनी मोहर ला के भेजिया करदा सी। जिस अगे राजे कोल ओ जाना है उहनूं अगला राजा ही खोल सकदा, विच विचाले उहदे कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। भावें कोई किड्डा ही वड्डा वजीर महा ਉਹਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ, पर वो छेड़ नहीं सकता उस मोहर ਨੂੰ। मुदाबनी का अर्थ है मोहर। गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने अमृतमई बाणी का स्वरूप तैयार करके ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ एक मोहर ला दी। कल कोई महात्मा उठे, कल कोई गुरु पुत्रों विचों उठे, कल कोई होर अपने आप नूं उच्चे अहुदे वाला सोचे भई मैं गुरु ग्रंथ साहिब दे विच अपने वल्लों कुछ अंकित करना है, वो नहीं कर सकता। पंज प्यारियां नूं हर एक तरह का अख्तियार है, हक है, पर यह हक पंज प्यारियां नूं भी नहीं भई पंज प्यारे इकट्ठे होके गुरु ग्रंथ साहिब की लगी हुई मोहर नूं कोई तोड़ देवे, ये किसी कोल हक नहीं है। मुदाबनी का अर्थ हुंदा है वो मोहर जिहड़ी गुरु साहिब जी ने रब्बी सुनेहा मनुखता नूं देण वास्ते उहनूं सदा लई लॉक कर दिता, इहनूं कोई छेड़ नहीं सकता। हाँ, जिवें मैं तुहाडे नाल बेनती कीती भी राजा ही उस मोहर नूं खोल सकदा है, गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज की लाई हुई मोहर नूं गुरु गोबिंद सिंह जी ने खोलिया सी गुरु तेग बहादुर साहब जी की पवित्र बाणी नूं अंकित करने वास्ते। अज एक गल लैके जाइए, मुदाबनी का अर्थ हुंदा है मोहर। हुण अगे चलीए। थाल विच तीन वस्तु पईओ। सतगुरु जी जदों किसी अमीर दे घर खाना देखीदा है तो वह तो कई तरह का खाना रख के जाता है। ਜਾਂ गुरु ग्रंथ साहिब दे विच भी जदों बहुत वड्डे खाने का जिक्र करिए तो 36 पदार्थ का जिक्र आउंदा है। जै प्रसाद 36 अमृत खाहे। तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब दे विच 3 वस्तुआं क्यों रखियां, 36 क्यों न रखियां? साहिब कहंदे पुੱਤ लोड़ के मुताबिक दात रखी जाती है। असल विच दुनिया के अंदर भटकना ही 3 चीज़ों की है।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚਿਓ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਰਖਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਉਸ ਵਿਹੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦਰਖਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੈਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 'ਚ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 3 ਵਸਤੂਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਲੋੜ ਹੀ 3 ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਟਕਦੀ ਹੈ ਕਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਾਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭਟਕਣਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਕਾਮ ਦੀ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਦਾਮ ਦੀ। ਦਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸਾ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਡੋਲਤ ਨੀਤ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਥਿੜਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਟਕਦੀ ਹੈ ਕਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਟਕਦੀ ਹੈ ਦਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਟਕਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਟਕਣਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਭਟਕ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਤ। ਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਚਰਣ, ਕਰੈਕਟਰ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ 1-2 ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂਰ ਜਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਦਰਬਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸਲਾਮ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਨੰਗੇ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਵਿਚਰੇ, ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਬੀਬੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕ ਕੇ ਜਾਏਂਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਂਗੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਸਲਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੱਲਾ ਕਰ ਲਾਂਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਜਾਂਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖੇਗਾ, ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੁਭਾਵਕ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਵੱਲ ਗਈ ਤੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਐਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ, ਇੰਨਾ ਅਲਾਹੀ ਨੂਰ, ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਹਰਤ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ,
ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਹੜ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਤੱਕ ਨਾ ਮਾਰੀ। ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨੂਰ ਜਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨੂਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਕਲਪ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਲਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਟਕਣਾ ਕਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੇਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਇਹ 28 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜੂਝੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਾਬਰ ਖਾਨ। ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ। ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗੁੱਟ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਾਬਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਰੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਸਰਦਾਰਾ ਬੜਾ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ। ਯੋਧੇ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਥਿਆਰ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੁਲ ਕੇ ਮਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਕਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਰੋਇਆ। ਜਾਬਰ ਖਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਉੱਠੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਨੋ ਲਿਖਿਆ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ। ਬਾਨੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਵੀਰਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿਆਂਗੀ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਣੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਗਈ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਆਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਸਰਦਾਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੀਬਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਆਰਾਮ 'ਚ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੱਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀਆਂ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਬੀਬਾ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਸੁਣ ਕੱਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਦੇ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਉਤਾਰਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੀਬਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸੁਣ ਲਈ
ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦਿੰਦਾ? ਇਸ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੀਬਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਲਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਤੁਰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਦਕੋਂ ਡੋਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਬੈਠ। ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ ਨਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਕ ਨਿਕਲੇ ਨਲਾਇਕ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਸਮਝ ਲਈ। ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਤੋੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਕਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ 1971 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 90,000 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਥਿਆਰ ਛੁਟਵਾਏ ਨੇ। 90,000 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਥਿਆਰ ਛੁਟਵਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਈ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਛੁਟਵਾਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰਦਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ। ਪਹਿਲੀ ਭਟਕਣਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਾਮ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਟਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੈਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਪੱਖੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ 7। ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਤੋਖ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਿੱਖੀ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਸ ਗਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਚਨ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੂਝੈ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਮਹਾ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗੈ ਪੂਰਨ ਧਿਆਨ। 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਦਾਸੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭਈ ਇੰਨੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ। ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਿਆ। ਦਰਬਾਰੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਰਾਜਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਵਿਛਾ ਦੇਵੇ ਪੰਡਾਂ। ਰਾਜੇ ਲਈ ਪੰਡ ਖਰੀਦਣੀ ਘਾਹ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਡ ਉਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਪੰਡਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਾਹ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਡਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਸੀ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਰੱਖੀ, ਟਕਾ ਭੇਟਾ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਹ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਘਾਹ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਖੋਂ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਟਕਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਲਿਆ ਜਿੱਡੀ ਭਾਰੀ ਤੇਰੀ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਖੁੱਲੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਲੈ ਜਾ। ਜਾਂ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਕਦੇ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਉਹਨੇ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਟਕਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਪਾਏਗਾ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਉਹ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ, ਘਾਗੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤਾਂ ਘਾਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੰਤੋਖ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਪਹਿਲੀ ਸੱਤ, ਦੂਜੀ ਸੰਤੋਖ। ਇਹ ਵਸਤੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਵਿਚਾਰੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ, 7 ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਤੀਜੀ ਵਸਤੂ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਈਓ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਨਾਮ ਲਈ ਵੀ ਬੜੇ ਭਟਕਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਭਟਕਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਸਬੀਹ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਤਸਬੀਹ, ਤਸਬੀਹ, ਤਸਬੀਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੇ 99 ਨਾਮ ਨੇ, 99। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਨਾਮ ਨੇ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਮਝਣਾ। ਜਿਤਨੇ ਨਾਮ ਰੱਬ ਦੇ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਾਮ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ, ਕਰੀਮ, ਰਹੀਮ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝਗੜਾ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਅਨੰਤਾਂ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕੀਤੇ। ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 4 ਬਾਕੀ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਵਾਂ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾकुर का पयो, जिसका सबस आधारो। जे को खावे, जे कोई छके इस वस्तु नूं, जे को खावे, जे को भुंचे, भुंचे का मतलब होंदा चखे ते हजम कर लवे। ये ना फिर लोगों नूं दसदा फिरे भी मैं इन्ने पाठ करदा, नहीं। जे को खावे, जे को भुंचे, तिसका कोए उधारो, एहे वस्त तजी नह जाई, नित नित रख उड़तारो। तम संसार चरण लग तरीए, सब नानक ब्रह्म पसारो। इत्थे कोई वितकरा नहीं, ना नाम दा ना किसी इलाके दा। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜੋਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਫੇ ਤੇ ਨਾਨਕ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਰਬਦਾਸ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗੂ ਉਗੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਮਹਿਕਦੀਆਂ ਸਦਨੇ ਦੀ ਪਾਕ ਉਮੀਦ ਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਿਆ ਏ ਸਨਮਾਨ ਕਬੀਰ ਜੁਲਾਹੇ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਨਾਮਦੇਵ ਕੋਈ ਸ਼ਿੰਬਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਖਟਕੇ ਲਾਹੇ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਸੈਣ ਨਾਈ ਵੀ ਉਧਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰੁਤਬਾ ਪਾਇਆ ਧੰਨੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਪੰਨੇ ਤੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਸੁੰਦਰ ਪੰਨੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਚਿਤ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਦਿਆਂ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਲੱਭਦਾ ਰਾਹ ਹਕੀਕਤ ਦਾ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭੁੱਲੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਰਾਹ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋਸਾਂਝ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਥਿਆੜਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਹੋੜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾਵਾਚਕ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਜਥਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਲ ਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੀ ਸੁਰੀਲੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 11:34 ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, 12:10 ਤੱਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੋਈ ਵਰਖਾ, ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਸੜੇ ਹਿਰਦੇ ਬਿਆਬਾਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਰੁੱਤ ਬਸੰਤ ਨਾਮ ਪਾਏ ਫੇਰਾ, ਨਾ ਉਹ ਗੁੱਲ ਤੇ ਨਾ ਗੁੱਲ ਅਸਥਾਨ ਰਹਿੰਦੇ।
ਹੋ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਣ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਮੋਇਆ ਸਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਮੋਇਆ ਸਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਮ ਅਵਗਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਹਮ ਅਵਗਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜਾ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੁੱਲੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੁੱਲੇ ਸਤ ਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥਾ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥਾ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਤੇ ਮਲੰਤ ਜਮਾ ਤਰਾਸ ਮਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸਾ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸਾ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸਰਣਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸਰਣਾਈ ਸੋਹਣੇ ਦਸਤਾਰੇ ਤੇ ਚੱਕਰ ਚਮਕੇ ਸੋਭਾ ਪਾਵੇ ਕਲਗੀ ਦੀ ਝਲਕ ਪਵੇ ਤੱਕ ਕੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਸ਼ਰਮਾਵੇ ਓ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ ਜੀ ਹਰ ਦਿਲ ਮਹਿਬੂਬ ਪਿਆਰੇ ਰੱਖ ਲਾਜ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚਿੜੀਓ ਬਾਜ ਤੜਾਵਣ ਹਾਰੇ ਬਈ ਸੋਹਣੇ ਦਸਤਾਰੇ ਤੇ ਚੱਕਰ ਚਮਕੇ ਸੋਭਾ ਪਾਵੇ ਕਲਗੀ ਦੀ ਝਲਕ ਪਵੇ ਤੱਕ ਕੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਸ਼ਰਮਾਵੇ ਓ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ ਜੀ ਹਰ ਦਿਲ ਮਹਿਬੂਬ ਪਿਆਰੇ ਰੱਖ ਲਾਜ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚਿੜੀਓ ਬਾਜ ਤੜਾਵਣ ਹਾਰੇ ਮੇਰਾ ਦੀ ਮਸਤੀ ਚੋਂ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆਵੇ ਮਸਤਕ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਜਾਵੇ ਸਿਰ ਸਜੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸਜੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਚਮਕਾਰੇ ਰੱਖ ਲਾਜ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੀ
ਚਿੜੀਓ ਬਾਜ ਤੜਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਸੀ ਸ਼ਸਤਰ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜੰਗੀ, ਖਰ ਸਰਬ ਬਣਾਵਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਸੁੱਚੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੀ। ਓ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੇ ਵਾਰੇ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਵਾਰੇ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪਿਆਰੇ। ਰੱਖ ਲਾਜ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚਿੜੀਓ ਬਾਜ ਤੜਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਗਲ ਮਾਲਾ ਗੈਰਤ ਦੀ, ਗਲ ਮਾਲਾ ਗੈਰਤ ਦੀ, ਜੋ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ। ਰੱਬ ਰੀਝਾਂ ਨਾ ਘੜਿਆ ਪਤਲਾ ਨੱਕ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰੋਂ। ਓ ਮਨ ਮੋਹਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਬਲਹਾਰੇ। ਰੱਖ ਲਾਜ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚਿੜੀਓ ਬਾਜ ਤੜਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮ ਜੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਭ ਅਸਲੀ ਰਲਮਾ। ਰਾਣ ਤੜਫਣ ਵੈਰੀ ਜੋ, ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆਰ ਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਮਲਮਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਚੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਚੋਂ ਚਮਕਣ ਜਿਵੇਂ ਦਮਕਦੇ ਤਾਰੇ। ਰੱਖ ਲਾਜ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚਿੜੀਓ ਬਾਜ ਤੜਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਿਆ ਸੈਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬੇੜੀ ਚਰਨ ਟਕਾ ਕੇ, ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਚੋਂ ਡੁੱਬਦਾ ਸਿੱਖ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਓ ਸਨ ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਜੈ ਦਾਨੀ ਪੁਰਖ ਦਵੈ ਤੋਂ ਬਾਰੇ। ਰੱਖ ਲਾਜ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚਿੜੀਓ ਬਾਜ ਤੜਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਘੁੱਟ ਤੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ, ਘੁੱਟ ਤੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ, ਪੀ ਕੇ ਕੈਰ ਬਣੇ ਮਰ ਜੂੜਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਬਦਲੇ ਝੂਠੇ ਸੂਲੀ ਸਮਝ ਪੰਗੂੜਾ। ਓ ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਦਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਦਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਦਿਓ ਦੀਦਾਰ ਜੀ, ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਦਿਓ ਦੀਦਾਰੇ। ਰੱਖ ਲਾਜ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚਿੜੀਓ ਬਾਜ ਤੜਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆਇਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਲਟਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਰਮਾਇਆ। ਬਲਦੇਵ ਕਵੀਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਲਦੇਵ ਕਵੀਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਬਲਹਾਰੇ। ਰੱਖ ਲਾਜ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚਿੜੀਓ ਬਾਜ ਤੜਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਦਸਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਸਰੂਪ ਜਾਣੋ, ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਲਿਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ। ਨੁਕਤਾ ਦੂਹੀ ਦਵੈਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਸਿਰਤਾਜ ਬਾਣੀ। ਦੁੱਧ ਪੁੱਤੇ ਵੰਡਦੀ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਬਾਣੀ। ਧੰਨੇ ਵਾਂਗ ਜੇ ਰੱਖੀਏ ਸਦਕ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਧੰਨੇ ਵਾਂਗ ਸਵਾਰਦੀ ਕਾਜ ਬਾਣੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਿਓਂ ਸਵਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ, ਦੇਂਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਵਿਆਜ ਬਾਣੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਮ ਦੇ ਤਾਜ ਬਾਣੀ। 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਟੇਕ ਮੱਥਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਤ ਬਾਣੀ। ਮੋਹਣ ਸਿੰਘਾ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ, ਅਰਸ਼ ਫਰਸ਼ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਾਜ ਬਾਣੀ। ਅਰਸ਼ ਫਰਸ਼ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਾਜ ਬਾਣੀ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੀਆਂ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਅੱਜ 45ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਸਾਰਾ ਪਹੁੰਚੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ 10ਵੇਂ ਹਜੂਰ ਨੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਥਾਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਆ ਮਹਿਮਾ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਭਟਕਦੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ, ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਆ ਕਿਹੜਾ ਹੀ ਜਹਾਨ ਤੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਵੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਲ ਕੀ, ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਅੱਜ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿਆੜਾ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਸਾਂਝ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਟ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੋ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਐਨ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੜੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਅੱਜ ਪਿਆ ਤੇ ਆ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ। ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 13 ਤਰਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝੂਕ ਛੰਦ ਕਿਵੇਂ ਗਾਉਣਾ, ਲਹਿਰੀਆ ਛੰਦ ਕਿਵੇਂ ਗਾਉਣਾ, ਪੌੜੀ ਛੰਦ ਕਿਵੇਂ ਗਾਉਣਾ, ਦੋ ਤਾਰਾ ਛੰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਖਿੰਟਾ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਦੋ ਤਾਰਾ ਛੰਦ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ 13 ਤਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ 13 ਤਰਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਢਾਡੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਬੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਢਾਡੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੌਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗਰੋੜ, ਭਾਈ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਖਰੇ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸਤ ਜਗੀਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹੀ ਦੋ ਜਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਦੋਂ ਜਥੇ ਟੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਹੁਣ ਟੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਚ ਸਤਨਾ ਦਮਦਮੇ ਭਰੀਆਂ ਸੀ, ਰਹੇ ਸੀ 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨ ਪਰਖਾਂ ਕਈ ਕਰੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਦਮਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਧਰੀਆਂ ਸੀ,
ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਬੰਦਾ ਕੱਲਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਰੰਗੜਾ ਮੁਗਲਾਂ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਨਾ ਪਟਨੇ ਆਉਂਦੇ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਦਲਾਰੇ, ਰੌਣਕ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੰਦ ਜਿਹੇ ਚੌਂਕ ਦੀ। ਜੇ ਨਾ ਬਾਪੂ ਕਰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤਿਆਰੇ। ਇੱਕ ਰਵਾਈ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੋਂ, ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਕਾ ਸੰਗਲਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੌਹਾਂ ਸਰੈਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਮੋੜ ਵਾਲਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ, ਐਸੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ। ਫੜ ਕੇ ਚਿੜੀ ਨੇ ਬਾਜਾ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇਗ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਕੇ, ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਢੀ ਬੰਸਿਆ ਸੱਚ ਦੇ ਸੂਰਜਾ ਵੇ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨੂਰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੇ ਤੇਜ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਰਨ ਅੱਗੇ, ਆਓ ਲੱਖਾਂ ਸੂਰਜਾ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੀ ਕਲਗੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀਆਂ ਭਰਨ ਪਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਮਕਣਾ ਉੱਕਾ ਵਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੇ ਚਮਕਦੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਚੰਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਪਰਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਦਿੱਤੀ ਸਦਾ ਲਈ ਉਮਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਢੋ ਦਿੱਤੇ। ਚਾਵਾਂ ਜੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਲੋੜਿਆ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਲਾਲ ਚਮਕੌਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਹਾਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਿਦਕ ਦਾ ਬੁਰਜ ਅਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੰਤ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਉਚਕੋਟੀ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਭਾਈ ਦਿਲਵਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਫਰੀਮੌਂਟ ਦਾ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਚਿਰ ਤੋਂ ਆ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ 82 ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਟੀਕੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਟਰੇਸੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਚਕੋਟੀ ਦਾ ਜਥਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਗੀ ਜਥਾ, ਤੇ ਐਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ। ਇਹ ਥੋੜੋ ਵੀ ਕੰਨਾ ਦਲੈਂਕੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਿੱਖਣਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। 5 ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ 25 ਵਾਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ।
ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਰਾਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ, ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ। ਆਓ ਮੈਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਰਾਗੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਤੇਰੇ ਆ ਕੇ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਿਆ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮਾਧੋ ਦਾਸ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਖੰਡ ਚਲਾਉਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬੈਂਤ ਦੀ ਤਰਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਜੈਸੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਜੈਸੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈ ਲਾਜ ਲਾਈ, ਸੰਤਾ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਜ ਲਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਨੇਕਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਪੁਣਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾਈ, ਸੰਤ ਪੁਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨੇਕਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਜਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਜਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਹੁੰਦਾ ਸਾਧੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਧੂ ਜਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਜਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਹੁੰਦਾ ਸਾਧੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ, ਖੁਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਰਤਾਰ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ, ਖੁਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਤਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਜੋ ਕਰਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਰਾਮਾਤ ਜੋ ਕਰਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਰਾਮਾਤ ਜੋ ਪਾਉਂਦੀ ਕਰਤਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਰਾਮਾਤ ਜੋ ਕਹਿਰਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਰਾਮਾਤ ਜੋ ਪਾਉਂਦੀ
ਕਰਤਾਰ ਨਾਹੀ। ਉਹ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਡਰਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣੇ, ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਡਰਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣੇ, ਸੰਤਾ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ। ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਡਰਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣੇ, ਲੁੱਟ ਲੈਣੇ, ਸੰਤ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੇਪਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਵਿਆਂ ਨਾਲ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਵਿਆਂ ਨਾ ਕਦੇ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੌ ਦੀ ਕਹੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘਾ, ਗੱਲ ਸੌ ਦੀ ਕਹੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦਾ ਹੋਰਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦਾ ਹੋਰਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਾਧੋ ਦਾਸਾ ਆ ਤੈ ਕੀ ਭੇਸ ਧਾਰਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਥ ਤੇ ਨਿਹਰਤ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਕੋ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਛੋੜਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਮੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਖੋਲੋ ਅਕਲ ਦਾ ਜੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਖੋਲੋ ਅਕਲ ਦਾ ਜਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਬੋਲੋ ਨਾ ਬੋਲ ਕਬੂਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਠੜੇ ਨੇ ਲੱਗਦੇ ਬੋਲ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਦ ਪਖੰਡ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਾਗ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲਾਇਆ ਸੀ ਹੋਰ ਵੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸਾ ਬਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਸਾਧੂ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਉੱਚੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸੋਹਣੇ, ਕੁੱਲੀ ਆਪਣੀ ਢਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜੇਕਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਮਾਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜਸ ਸੁਣਨਾ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਕਥਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਬਾਹਲਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਉਨਾ ਕੁ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੈਬ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਆ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਸਾਂਝ ਆ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਮਗਰੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਸ ਅਸੀਂ ਗਾ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਮੇਰਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਦੀ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਮੇਰਾ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚ ਕੁੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਉਹ ਜਥਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਬੇਨਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਮਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੀ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਬ ਇਹ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਅਸੀਂ ਵਿਪਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਧਾਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। 1,47,000 ਡੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦਾ, 1,47,000। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਟੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦਿਓ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਗੇ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਉਂਗੇ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਖੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਨ ਪੌੜੀਆਂ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਸਵਰਗ ਤੇ ਧਾਮ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ। ਸੁਖ ਮਨੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਨੀ ਸਮਝੋ, ਪੁੱਟੇ ਜੜਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਕਾਮ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਮਝੋ ਹੈ ਸਫਲ ਜੀਵਨ, ਰੱਟਾਂ ਜਿਸ ਲਾਈਆਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀਆਂ। ਬਾਣੀ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਤ ਕੋਈ, ਮੂਹਰੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੀਸ 'ਚ ਘਾਮਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਮੜੀ ਮਸਮ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਬੀਸ਼ਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ। ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਢੱਡ ਨਾਲ ਸਰੰਗੀ ਨਾਲ ਦਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 8 ਜਾਂ 10। ਬਾਬਾ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਗਮਾ ਚੂੜਾ ਲਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੇ ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਆ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਟਰਨ ਛੰਦ ਦੀ ਇਹ ਤਰਜ ਹੈ। ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ, ਤੇ ਪਾਠੀ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਹੈ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ। ਤੇ ਆਓ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਲੱਗੇ ਤਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ, ਤੇ ਰਤੇ ਮਨ ਮਾਹੇ।
ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਹੀ। ਤੂੰ ਚਾ ਸੱਜਣ ਮੈਂਡਿਆ ਦੇਈ ਸਿਸ ਉਤਾਰਾ। ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਤਰਸਦੇ ਕਦ ਪੱਸੀ ਦੀਦਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਸੁਭਾਮੀ ਲੱਗੇ ਤਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਨੂੰ। ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਪੁੱਲੇ ਪੜ ਕੇ ਤਾਈ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਬੰਦੇ ਤਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਬੰਦੇ ਤਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਸੁਭਾਮੀ ਲੱਗੇ ਤਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਨੂੰ। ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਨੂੰ। ਓ ਭੁੱਲੇ ਪੜ ਕੇ ਤਾਈ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਬੰਦੇ ਤਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਬੰਦੇ ਤਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਤੁਰ ਗਏ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਰ ਦਰ ਰੁਲਿਆ ਛਾਤ ਸਿਕੰਦਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਰ ਦਰ ਰੁਲਿਆ ਛਾਤ ਸਿਕੰਦਰ ਸੀ। ਹੋ ਪੰਜ ਕੁੱਟ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਬੰਦੇ ਤਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਬੰਦੇ ਤਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਰਈਤਾ ਅਤੇ ਕਰਈਤਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਗਾ ਕੜਾ ਕਛਹਿਰਾ ਸਿਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਗਾ ਕੜਾ ਕਛਹਿਰਾ ਸਿਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਗਰੇ ਤਾਈ ਅਰਸ਼ ਅਡਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਬੰਦੇ ਤਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਬੰਦੇ ਤਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਡਰਾਉਣਾ ਨਾ ਤਕੜੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਡੰਨ ਦੇਣਾ ਜੁੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਡੰਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜੁੱਧ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਗਲ ਕਿਰਪਾਨ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਗਲ ਕਿਰਪਾਨ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਬੰਦੇ ਤਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਬੰਦੇ ਤਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਲਗੀ ਧਰਨੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ ਬਣਾਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਵਾਲਾ ਪੌਲ ਚਕਾਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਵਾਲਾ ਪੌਲ ਚਕਾਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਓ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਫੇਰ ਜਗਾਉਣ ਲੱਗੇ।
ਬੰਦੇ ਤਾਈ ਸਤਗੁਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਬੰਦੇ ਤਾਈ ਸਤਗੁਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਪੌਲ ਖੰਡੇ ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਗਮਾ ਚੂੜਾ ਲਾ ਕੇ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਗਮਾ ਚੂੜਾ ਲਾ ਕੇ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਓ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਦਲਬੀਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਦਲਬੀਰ ਰਲ ਕੇ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਦਲਬੀਰ ਰਲ ਕੇ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਬੰਦੇ ਤਾਈ ਸਤਗੁਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਬੰਦੇ ਤਾਈ ਸਤਗੁਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਗੇ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਗੇ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਬੰਦੇ ਤਾਈ ਸਤਗੁਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਬੰਦੇ ਤਾਈ ਸਤਗੁਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਮਸ਼ੈਦ ਖਾਨ ਤੇ ਗੁਲ ਖਾਨ ਨੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਖੱਬੀ ਬੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖੰਜਰ ਜਮਸ਼ੈਦ ਖਾਨ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਾਗ ਲੈ ਗਈ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਖੋਲਤੀ ਜਾਗ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਹੀ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਈ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਈ ਤੂੰ ਹੀ ਬੋਲ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਰਹੀਦਾ ਇੱਥੇ 33-34 ਸਾਲ ਤੋਂ। 34ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਐਕਤੀ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ, ਵੈਸੇ 45ਵਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਰਲੈਂਡ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੀਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਾਡੀ 12 ਦੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਹਨ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਤੇ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੀਰ ਮਹੀਪਤ ਸਾਹਿਬ ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਹਮਾਰੀ, चारे कुंट सलाम करेंगे कर कर सिफत तुम्हारी। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, पर तक गुरु निस्तारे। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, पर तक गुरु निस्तारे। गुरमुख लाहा ले गए, गुरमुख लाहा ले गए, गुरमुख लाहा ले गए, गुरमुख लाहा ले गए। मनमुख चले मूल गवाए जियो, मनमुख चले मूल गवाए दियो। गुरमुख लाहा ले गए, गुरमुख लाहा ले गए। हो गुसाई दा पहलवानड़ा, मैं गुर मेले उच दो मालड़ा। हो गुसाई दा पहलवानड़ा, मैं गुर मेल उच दुमालड़ा। सब होई छिंज इकट्ठिया, द बैठा वेखै आप जियो, द बैठा वेखै आप जियो। दयो बैठा वेखै आप जियो, दयो बैठा वेखै आप जियो। गुरमुख लाहा ले गए, गुरमुख लाहा ले गए। मनमुख चले मूल गवाए जियो, मनमुख चले मूल गवाए जियो। गुरमुख लाहा ले गए, गुरमुख लाहा ले गए, गुरमुख लाहा ले गए।
ਵਜਨ ਟਮਕ ਫੇਰੀਆਂ ਮਲ ਲੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰੀਆਂ ਵਾਤ ਵਜਨ ਟਮਕ ਫੇਰੀਆਂ ਮਲ ਲੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰੀਆਂ ਨੇ ਹੱਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਇਆ ਕਰ ਜਾਸਨ ਵਾਟ ਵਟਾਇਆ ਸਭ तू वरना चेना पारा हर्ज से हाजर जारा तू वरना चेना बारा हर्ज से हाजर जारा सुन सुन तुझे ते आएंदे तेरे भगत रते गुण तास जियो 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 गुरमुख लाहा ल गए गुरमुख लाहा
ਗਏ ਮਨ ਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜਿਉ ਮਨ ਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜਿਉ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ ਮੈਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਦਏ ਸੇਵੜੀ ਗੁਰ ਕੱਟੀ ਮੇਡੀ ਜੇਵੜੀ ਮੈਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਦਏ ਸੇਵੜੀ ਗੁਰ ਕੱਟੀ ਮੇਡੀ ਜੇਵੜੀ ਹਉ ਬਾਹਰ ਛਿੰਝਣਾ ਨੱਚੂ ਨਾਨਕ ਅਵਸਰ ਲੱਦਾ ਪਾਲ ਜਿਉ ਨਾਨਕ ਅਵਸਰ ਲੱਦਾ ਪਾਲ ਜਿਉ ਨਾਨਕ ਅਵਸਰ ਲੱਦਾ ਪਾਲ ਜਿਉ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾ ਲੈ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾ ਲੈ ਗਏ ਮਨ ਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜਿਉ ਮਨ ਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜਿਉ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾ ਲੈ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾ ਲੈ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬਲਾਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਐਂਡ ਅਕਵਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हम घर साजन आए साचे मेल जी साचे मेल मेला मेल मेलाए हम कर साजन आ साचे मेल जी साचे मेल मिलाए मेल मिलाए हम कर साजन आए साई वस्त प्राप
ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਸੇਤੀ ਮਨ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਸੇਤੀ ਮਨ ਲਾਇਆ, ਸਾਚੇ ਮੇਲ ਜੀ ਸਾਚੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ। ਅਨ ਦਿਨ ਮੇਲ ਪਿਆ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਅਨ ਦਿਨ ਮੇਲ ਪਿਆ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਘਰ ਮੰਦਰ ਸੁਹਾਏ। ਰਾਗ ਨਾਦ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ 31 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਗ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਗੀ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਗ ਨਾ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਓ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸੂਝਵਾਨ। ਇਹ 16 ਮਾਤਰਾ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, 3 ਤਾਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਪਤਵੰਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਾਗੀ ਨੇ ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਪਰੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕੈਸਾ ਦੇਖੋ ਪਰੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਇਓ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੁਰਿਆਈ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 1708 ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪ ਹੁਕਮ ਲਿਆ, ਖੁੱਲਿਆ ਕਰਮ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਠਾਕੁਰ, ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈ, श्रम थाका पाए विश्रामा, मिट गई सगली ताई, अब मोहे जीवन पदवी पाई, जीत आयो मन पुरख विधाता, संतन की शरण आई। हुक्म सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने आप लिया, आप ही अरदास की। ये वो दिन मना रहे हैं आप। धन गुरु बाजा वाले पातशाह जी ने देखो कैसा गुरु की संगतां नूं एक महान जहाज जिहड़ा ना गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह गुरबाणी दा दे के, कोई भी गुरु का सिख खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश 4 वर्णा को साझा दे के कोई भी गुरु का सिख पढ़ के बाणी अपने जीवन नूं सवार सकदा है। जागत जोत जपै निस बासुर, एक बिना मन नैक न आनै, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै, व्रत गोर मड़ी मठ भूल न मानै। आओ गुरबाणी के शब्द नाल जुड़िए। बड़ा विखड़ा ये शब्द है, बड़ी महंगी बड़ा महंगा राग है। आओ सतगुरु के चरणों में सारे मिल के गाइए, साहब दियाँ खुशियाँ लईए, अपनियां हाजरियां भरीए, प्रबंधक वीरां दा धन्नवाद। आओ सारे मिल के गाओ। अनदन मेल पया मन मानिया, अनदन मेल पया मन मानिया, कर मंदिर सुहाए। आओ सजना देखा दर्शन तेरा राम, कर आपनड़े खड़ी तका, कर आपनड़े खड़ी तका,
ਮੈਂ ਮਨ ਚਾਉ ਕਨੇਰਾ ਰਾਮ, ਮਨ ਚਾਉ ਕਨੇਰਾ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ। ਅਨ ਦਿਨ ਮੇਲ ਪਿਆ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਅਨ ਦਿਨ ਮੇਲ ਪਿਆ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਕਰ ਮੰਦਰ ਸੁਆਏ, ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤੁਨ ਆਨ ਹਦ ਵਾਜੇ, ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤੁਨ ਆਨ ਹਦ ਵਾਜੇ, ਹਮ ਘਰ ਸਾਜਨ ਆਏ, ਹਉ ਮਨ ਅਰਪੀ ਸਭ ਤਨ ਅਰਪੀ, ਅਰਪੀ ਸਭ ਦੇਸਾ, ਹਉ ਸਿਰ ਅਰਪੀ ਤਿਸ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸੰਦੇਸਾ, ਅਰਪਿਆ ਤਾਂ ਸੀਸ ਸੁਥਾਨ ਗੁਰ ਪੈ, ਸੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਖਾਇਆ, ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਸਗਲਾ ਦੁਖ ਮਿਟਿਆ, ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਇਆ, ਦਿਨ ਰਣ ਰਲੀਆਂ ਕਰੇ ਕਾਮਣ, ਮਿਟੇ ਸਗਲ ਕਲੇਸ਼ਾ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਲੋੜ ਤੇ ਹਮ ਜੈਸਾ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਕੰਤ ਮਿਲਿਆ ਲੋੜ ਤੇ ਹਮ ਜੈਸਾ। ਅਨ ਦਿਨ ਮੇਲ ਪਿਆ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਅਨ ਦਿਨ ਮੇਲ ਪਿਆ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਕਰ ਮੰਦਰ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤੁਨ ਆਨ ਹਦ ਵਾਜੇ, ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤੁਨ ਆਨ ਹਦ ਵਾਜੇ, ਹਮ ਘਰ ਸਾਜਨ ਆਏ, ਹਮ ਘਰ ਸਾਜਨ ਆਏ, ਸਾਚੇ ਮੇਲ ਜੀ ਸਾਚੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ, ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਸੇ ਤੀ ਮਨ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਸੇ ਤੀ ਮਨ ਲਾਇਆ, ਸਾਚੇ ਮੇਲ ਜੀ ਸਾਚੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ, ਸਾਜਨ ਸਾਜਨ ਆਏ, ਸਾਜਨ ਸਾਜਨ ਆਏ। ਆਓ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅਕਵਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਲਾਈਵ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੂਰਾ ਥਾਟ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰੇ, ਵੇਖੋ ਏਕ ਸਮਾਨਾ। ਇਸ ਪਰਪੰਚ ਮੈਂ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਮਤ ਕੋ ਧਰੋ ਗੁਮਾਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸਨੋ ਮਤ ਆਵੇ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਉ ਜਾਣੈ, ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਪੀਵਤ ਹੀ ਪਰਵਾਣ ਪਿਆ, ਪੀਵਤ ਹੀ ਪਰਵਾਣ ਪਿਆ। ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਪੀਵਤ ਹੀ ਪਰਵਾਣ ਪਿਆ, ਪੀਵਤ ਹੀ ਪਰਵਾਣ ਪਿਆ। दर दर्शन का प्रीतम होए, दर दर्शन का प्रीतम होए। मुक्त बैकुंठ करे क्या, दर दर्शन का प्रीतम होवे, दर दर्शन का प्रीतम होवे। मुक्त बैकुंठ करे क्या, गुर की साखी अमृत बाणी, पीवत ही परवान पया, पीवत ही परवान पया।
ਪੀਵਤ ਹੀ ਪਰਵਾਣ ਪਿਆ, ਪੀਵਤ ਹੀ ਪਰਵਾਣ ਪਿਆ। ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਧਾਵੈ, ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਧਾਵੈ, ਕਰ ਕਰਨੀ ਕਸ ਪਾਈਐ, ਕਰ ਕਰਨੀ ਕਸ ਪਾਈਐ। ਪਾਠੀ ਪਾਵਨ प्रेम का पोचा, पाठी पावन प्रेम का पोचा, इत रस अम्यो चुआइए, इत रस अम्यो चुआइए, इत रस अम्यो चुआइए। गुर की साखी अमृत बाणी, पीवत ही परवान पया, पीवत ही परवान पया। दर दर्शन का प्रीतम होवे, दर दर्शन का प्रीतम होवे, मुक्त कुंठ करे क्या, गुर की साखी अमृत बाणी, पीवत ही परवान पया, पीवत ही परवान पया। बाबा मन मतवारो नाम रस पीवे, बाबा मन मतवारो नाम रस पीवे, सहज रंग रच रहा, सहज रंग रच रहा, एहनस बनी प्रेम लिव लागी, एहनस बनी प्रेम लिव लागी, शब्द अनाहत गया, शब्द अनाहत गया, शब्द अनाहत गया। गुर की साखी अमृत बाणी, पीवत ही परवान पया, पीवत ही परवान पया। गुर की साखी अमृत बाणी, पीवत ही परवान पया, पीवत ही परवान पया।
पूरा साच पियाला सहजे, पूरा साच पियाला सहजे, इसे पियाए जो को नदर करे, इसे पियाए जो को नदर करे, जी अमृत का व्यापारी होए, अमृत का व्यापारी होए, क्या मत छूछे पावो तरे, अमृत का व्यापारी होए, अमृत का व्यापारी होए, क्या मत छूछे पावो तरे, क्या मत छूछे पावो तरे, गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान पया, पीवत ही परवान पया, गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान पया, पीवत ही परवान पया। सिपथी रता सद बैरागी, सिपथी रता सद बैरागी, जुए जन्म नहारे, सिपथी रता सद बैरागी, सत बैरागी, जुए जन्म नारे, कहो नानक सुन पार्थर जोगी, कहो नानक सुन पार्थर जोगी, खीवा अमृत तारे, तन कर मटकी मन माहे बिलोई, इस मटकी में सब दिस संजोई, हर का बिलोना मन का विचारा, गुर प्रसाद पावे अमृत तारा, ए मन ईटी हाथ करो पुन नेत्रो नींद न आवे, रसना नाम जपो तब मथिए, इन विद अमृत पाओ, इन विद अमृत पाओ, सिपती रता सत बैरागी, सिपती रता सत बैरागी, जुए जन्म नहारे, जुए जन्म नहारे, कहो नानक सुन पार्थर जोगी, कहो नानक सुन पार्थर जोगी, खीवा अमृत तारे, खीवा अमृत तारे,
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪੀਵਤ ਹੀ ਪਰਵਾਣ ਪਿਆ। ਪੀਵਤ ਹੀ ਪਰਵਾਣ ਪਿਆ। ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਹੀ ਪਰਵਾਣ ਪਿਆ। ਪੀਵਤ ਹੀ ਪਰਵਾਣ ਪਿਆ। ਪੀਵਤ ਹੀ ਪਰਵਾਣ ਪਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਈਵ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੀਕੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਨ ਦੀਵਾਨ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ। ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੂੰ ਬਿਨੰਤੀ। ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸੇ। ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ। ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ। ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ। ਨੌ ਨਿਧ ਤੇਰੇ ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰਾ। ਨੌ ਨਿਧ ਤੇਰੇ ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰਾ। ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ। ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ। ਨੌ ਨਿਧ ਤੇਰੇ ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰਾ। ਨੌ ਨਿਧ ਤੇਰੇ ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰਾ। ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ। ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ। ਸਰੁਤ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਤ ਤੁਧ ਸਮਾਲੀ।
सारुत सुहावी जित तुद समाली सो कम सुहेला जो तेरी काली सो कम सुहेला जो तेरी काली सो हृदय सुहेला जित हृदय तू उठा सो हृदय सुहेला जित हृदय तू उठा सबना के दातारा जियो सबना के दातारा जियो तू साझा साहिब बाप हमारा तू साझा साहिब बाप हमारा नौनित तेरा अकुट भंडारा नौनित तेरा अकुट भंडारा तू साझा साहिब बाप हमारा तू साझा साहिब बाप हमारा सुरदा सुहेला जित हृदय तू उठा सुरदा सुहेला जित हृदय तू उठा सबना के दातारा जियो सबना के दातारा जियो तू साझा साहिब बाप हमारा तू साझा साहिब बाप हमारा नौनित तेरा अकुट भंडारा नौनित तेरा अकुट भंडारा तू साझा साहिब बाप हमारा तू साझा साहिब बाप हमारा जिस तू दे सो तृप्त आगावे जिस तू दे सो तृप्त आगावे सोई भगत तुम्हारा जियो सोई भगत तुम्हारा जियो तू साझा साहिब बाप हमारा तू साझा साहिब बाप हमारा सबको आस तेरी बैठा सबको आस
ਤੇਰੀ ਬੈਠਾ ਕਟ ਕਟ ਅੰਤਰ ਤੂੰ ਹੈ ਉਠਾ ਕਟ ਕਟ ਅੰਤਰ ਤੂੰ ਹੈ ਉਠਾ ਸਭੇ ਸਾਜੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਸਭੇ ਸਾਜੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪੂ ਹਮਾਰ ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪੂ ਹਮਾਰਾ ਨੌ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰਾ ਨੌ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰਾ ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪੂ ਹਮਾਰ ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪੂ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏ ਤੂੰ ਆਪੇ ਮਨ ਮੁਖ ਜਨਮ ਪਵਾਏ ਤੂੰ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏ ਤੂੰ ਆਪੇ ਮਨ ਮੁਖ ਜਨਮ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਬਲਹਾਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਬਲਹਾਰ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਦਸਾਰਾ ਜੀਓ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਦਸਾਰਾ ਜੀਓ ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪੂ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪੂ ਹਮਾਰਾ ਨੌ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰਾ ਨੌ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰਾ ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪੂ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪੂ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪੂ ਹਮਾਰਾ ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਿੱਦ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਰਾਮਦਾਸ ਕਵੀਸ਼ਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ 20 ਮਿੰਟਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵੀਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਕੋਂਜਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਕੋਂਜਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਲਕਾ ਪੂਰੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ। ਚੁਣ ਲੈ ਨੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਬਾਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੇ। जननी जने तो सूरमा जैसे गुरु गोबिंदा, शेरां वर्गे सतरू साम सकण ना जिंदा। पर जे तके मेहर नाल ਐਵੇਂ ਬਿੰਦ ਦੀ ਬਿੰਦ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਬੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਗਤ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਪੁਸਤਾਂ ਜੇਸ ਦੀਆਂ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਰੀਸਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਗਤ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਪੁਸਤਾਂ ਜੇਸ ਦੀਆਂ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਰੀਸਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਬਾਪੂ ਜੋ ਹੱਥੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਦੁਖੜੇ ਹੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਧਰੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸਨ ਉਸ ਬਾਲ ਬਰੇਸ ਦੀਆਂ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਰੀਸਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਪਾਲ ਖੰਡੇ ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਐਸਾ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਲ ਖੰਡੇ ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਐਸਾ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਬਲੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੱਟ ਹਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਰੀਸਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਗਲ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਸੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚੱਕਰ ਸੀ। ਪਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਦਸ਼ਾਹ ਫਕਰਾਂ ਦਾ ਫਕਰ ਸੀ। ਉਹ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੈ ਸਿਫਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਰੀਸਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜੋ ਖੱਬੀ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਡੋਬ ਕਾਲ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੜਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਰੀਸਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੀਆਂ ਦੇਸ ਜੰਜੀਰਾਂ ਕੱਟਤੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੀਆਂ ਦੇਸ ਜੰਜੀਰਾਂ ਕੱਟਤੀਆਂ। ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪਤਲੋਂ ਪੱਟਤੀਆਂ। ਉਹ ਨੀਂਦਾਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਰੱਬਾਪੀ ਰੰਗੇ ਜਾਂ ਨਰੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਨੀਂਦਾਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਪਾਪੀ ਰੰਗੇ ਜਾਂ ਨਰੇਸ਼ ਦੀਆਂ।
ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਰੀਸਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਉੱਚੀ ਸਾਹ ਨਾ ਭਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਉੱਚੀ ਸਾਹ ਨਾ ਭਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਖੇ ਮੌਤ ਤਾਈਂ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਫੇਰ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗ ਪਈਆਂ ਇਸ ਮੁਰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਰੀਸਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਓਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਹੱਦ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਹੱਦ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। 10 ਲੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ 40 ਟੱਕਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਦੰਗ ਵਜੀਦੇ ਖਾਨ ਮਲੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਰੀਸਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਮਾਲਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੱਥ ਫੜਾਓ, ਸੰਤ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਾ। ਘਰ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਰਲੇ ਭੇਸ ਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਰੀਸਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲਾਲ ਕਹਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲਾਲ ਕਹਾ ਦੇਵੇ, ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਸਰਬੰਸ ਲੁਟਾ ਦੇਵੇ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕੇਸ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਲਬੀਰੇ ਦਿਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕੇਸ ਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਰੀਸਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਗਿਆਨੀ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਮੇ ਚੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 100 ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਪੈ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਸਾਲ ਬਲਦੀ, ਮੁਕੇ ਤੇਲ ਤਾਂ ਦੀਵਾ ਹੋ ਗੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਨਾ ਪਵੇ ਭਾਂਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਫੀਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੰਢ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਪਾਰਸ ਮਿਟ ਜਾਵੇ ਅੱਖਰ ਗਲਤ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਉਣ ਫਟਕਾਰਾਂ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਮਾਰਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਮਾਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਾਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਓ ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਈਏ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹਣਾ, ਆਪਾਂ ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਏ ਸਾਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿਓ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਲਿਆ ਉਹ ਤਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗਾ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਖੰਡੀ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਢਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਓ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁੰਬ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮੰਗੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ, ਹੁਣੇ ਰਾਗੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਕਚਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਣੀ। 20 ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਹਿਣੀ। ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਕਿੰਨੇ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਭਗਤਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾੜਦਾ। ਪਾਪਣ ਇੰਦਰਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਰਮੰਦਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੂੰਦਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨ ਦਾੜੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖੂਨ ਬੋਲਦਾ। ਖੂਨ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਛੱਟੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੇ ਇੰਨਾ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਸਦਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਲਈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੋਰੀ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਖਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਕਲੀਨ 6 ਮੁੰਡੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੀਲੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੱਟੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੀਲੀਆਂ, ਇਹ ਬੰਨ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਦਾ ਹੋਈ ਕੌਮ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਰਮੰਦਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾਇਆ, 2 ਜੁਝਾਰੂ ਸੂਰਮੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਂ ਹੰਸ ਬਣ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਪੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਬਦਾਲੀ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਮਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮਸਾ ਰੰਗੜ ਆਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਨੇਜੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਵਿਖਾਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤਰਾ ਭਾਜੀ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਹਰਮੰਦਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰਮੰਦਰ ਟੱਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜਨਾ, ਗੱਡੀ ਸਦਾ ਲਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਸ, ਸਦਾ ਲਈ ਗੱਡੀ ਚਾੜਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪਰਨ ਕੀਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਵਾਰ ਕਿੰਜ ਕਰੀਦਾ। ਆਓ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ। ਬੀਬੀ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨਾ, ਕੋਠੀ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੀਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਸੀ, ਵੀਰਿਆ ਜੇ ਤੇਰਾ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਚਲਾਈ। ਦੋਨੇ ਵੀਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਠੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਛਾਨਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰ ਨਰਲੇਪ ਸਿੰਘ ਬੋਪਰ ਆਏ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਿਜਨੋਂ,
ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਅਣਖ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਪਰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਣ ਪਰਵਾਨੇ ਸੜਨਾ। ਇੱਕ ਤਖਤਾ ਹੈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ, ਇੱਕ ਤਖਤਾ ਹੈ ਫਾਂਸੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਿਸ ਜਾਂ ਬਹਿਣਾ ਜਾਂ ਚੜਨਾ। ਇੰਦਰਾ ਸੀ ਮਿੰਤਾ ਕਰਦੀ, ਬਾਹਾਂ ਸੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੀ, ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਸੀ ਧਰਦੀ, ਕਹਿਰ ਨਾ ਗਡਾਰੀ ਵੇ। ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਂ ਜੈਕਟ ਪਾਉਣੀ, ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਵੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਮਾਵਾਂ ਵਰਗੀ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਪਿਸਟਲ ਭਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸੀ ਲੋਡ ਚ ਕਰਕੇ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਜੜ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਕਾਰਾ ਨੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮੰਦਰ ਪਿਆਰਾ ਨੀ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ। ਇੰਦਰਾ ਸੀ ਮਿੰਤਾ ਕਰਦੀ, ਬਾਹਾਂ ਸੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੀ, ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਸੀ ਧਰਦੀ, ਕਹਿਰ ਨਾ ਗਡਾਰੀ ਵੇ। ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਂ ਜੈਕਟ ਪਾਉਣੀ, ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਵੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੀ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਪਿਸਟਲ ਭਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸੀ ਲੋਡ ਚ ਕਰਕੇ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਜੜ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਕਾਰਾ ਨੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮੰਦਰ ਪਿਆਰਾ ਨੀ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇ ਸਮਝਿਆ ਪਿਆਰਾ ਵੇ, ਦੱਸ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਬਣਿਆ ਹਥਿਆਰਾ ਵੇ। ਬਣਿਆ ਰੋ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗਰਾਂ, ਬਣਿਆ ਰੋ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗਰਾਂ, ਪੱਕਾ ਇਤਬਾਰੀ ਵੇ। ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਂ ਜੈਕਟ ਪਾਉਣੀ, ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਵੇ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਂ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣੀ। ਉਹ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਢਹਾ ਕੇ ਨੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮਕਾਉਣਾ ਏ ਪਵਾੜਾ ਨੀ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮੰਦਰ ਪਿਆਰਾ ਨੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ। ਗੱਲ ਦੇ ਕਰੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਢੇਰ ਲਗਾ ਦਿਆਂਵੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਮੇਰੇ ਹੀਰਿਆ ਔਦਾ ਵਾਦਾ ਦਿਆਂਵੇ। ਤੇਰਾ ਐਹਸਾਨ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ, ਤੇਰਾ ਐਹਸਾਨ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵੇ। ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਂ ਜੈਕਟ ਪਾਉਣੀ, ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਵੇ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਂ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣੀ। ਮਾਇਆ ਏ ਕੂੜ ਪਸਾਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀਏ ਨਾ, ਜਾਨੜੇ ਦਾ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਵਸੀਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਾ ਬਹੁਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਾ ਬਹੁਤਾ, ਵਧਿਆ ਏ ਪਾਰਾ ਨੀ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮੰਦਰ ਪਿਆਰਾ ਨੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਕੱਲੇ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੈਲਾ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫੜਨਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸਹਿਲਾ ਈ। ਦੂਜੀ ਕੁਝ ਲੰਗੋਵਾਲ ਵੀ, ਦੂਜੀ ਕੁਝ ਲੰਗੋਵਾਲ ਵੀ, ਕੀਤੀ ਗਾਦਾਰੀ ਵੇ। ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਂ ਜੈਕਟ ਪਾਉਣੀ, ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਵੇ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਂ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣੀ। ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਖਾਦੀ ਸੋ ਪੱਕੀ ਨੀ, ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਾ ਬੰਦੇ ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਨੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜੀ ਕਰ ਲੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜੀ ਕਰ ਲਾ, ਲੁਕਣ ਦਾ ਚਾਰਾ ਨੀ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮੰਦਰ ਪਿਆਰਾ ਨੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ। ਹਾੜਾ ਮੈਂ ਮਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਵੇ, ਗੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਮਾਵਾਂ ਵਰਗੀ ਕਹਿਰ
ਗਡਾਰਿਓ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਰੀ ਵੇ। ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਂ ਜੈਕਟ ਪਾਉਣੀ, ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਵੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਮਾਵਾਂ ਵਰਗੀ। ਉਹ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਢਿੱਲੀ ਜਈ, ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਿਆ ਟਹਿਰਦੀ ਬਿੱਲੀ ਜਈ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੋ ਸੁਰਖਰੂ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੋ ਸੁਰਖਰੂ, ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਭਾਰਾ ਨੀ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮੰਦਰ ਪਿਆਰਾ ਨੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇੰਦਰਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਹੀਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਨਲਕੇ ਦੇ ਫਿਲਟਰ ਵਰਗੀ ਕਰਤੀ, ਨਲਕੇ ਦੇ ਫਿਲਟਰ ਵਰਗੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਬਚ ਗਈ, ਤੇ ਸਤਵੰਤ ਬੇਅੰਤ ਆਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਬਾਪੂ ਵੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਲਿਜਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਮੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਪੂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਵਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੋ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਲ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕਹੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਟੁੰਬੀ। ਕਹਿਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਆਓ ਜੀ ਭਾਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਥਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਏ ਹੋਈਏ, ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਏ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਗਏ ਹੋਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਓ। ਆਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਦਾਸ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਰ ਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੀਰ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਰਨਗੇ। ਓਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਹ ਵਿਖੜੇ ਜੰਗਲੀ ਪੈਂਡਿਆਂ ਚ, ਖੌਫ ਨਾਗਰਾਤਾਂ ਘੂਰ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੀਵੇ ਵਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ
ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਮਿਰਕਾ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਿਰਥਾ ਖੂਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਡੁੱਲਦਾ ਜੁਗ ਪਲਟਾ ਦੇਵੇ ਇਹ ਖੂਨ ਬਰੂਦ ਦੀ ਚਿਨਗ ਬਣ ਕੇ ਜਜ਼ਬੇ ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚੜੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਚੜੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਭੁਚਾਲ ਲਿਆ ਦੇਵੇ ਇਹ ਖੂਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਟੀਕਾ ਕੌਮਾਂ ਮੁਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਓ ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਰਲੇਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀਰ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਪਣ ਦਾ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਲਾਈ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਂ ਜੈਕਟ ਪਾਉਣੀ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਵੇ। ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਪਾਪਣ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜੂਨ 1984 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਂਹ ਵਾਂਗਰਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਈ ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਮਰ ਗਏ। ਸੁਬਾ 3:40 ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ, ਕਈ ਸੁਣਦੇ ਆਸਾ ਦੀ ਬਾਹਰ ਮਰ ਗਏ, ਮਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਿਰਧ ਬਾਬੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਰ ਗਏ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਜੋ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਰ ਗਏ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਰ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹੂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਮਾ ਦੇ ਜੱਜ ਕੋ ਜਾਣਾ। ਕੌਮੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸੱਟ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨਲੂਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਕੌਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਪਾਕ ਜਜ਼ਬਾ, ਕੌਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਪਾਕ ਜਜ਼ਬਾ, ਪੈਦਾ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਏ ਪਾਪ। ਜੇ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲਣਾ ਵੀ ਮਹਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਪਾ ਲਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ 4 ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਰਨਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਰਾਏ ਸਿੰਘ, ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ,
ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਰਨਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਅੱਗਿਓਂ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਜਰਨਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਧਰਮ ਲਈ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਢਾਉਣਾ, ਕਿਲਾ ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਢਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ, ਤਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਏ ਜਦੋਂ ਭਮੱਦੀ ਉਹ ਮਾਰ ਥੱਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੋ ਹਾਲਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਐਲ ਸਵਰੰਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਆਪ ਖੁਦ ਢਾਡੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ। ਢਾਡੀ ਜਿੱਦਣ ਦਰਬਾਰ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੋਇਆ ਉਦਣ ਵੀ ਆਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਢਾਡੀ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਧਰਮ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸੂਰਮਾ, ਜਿਨੇ ਇੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜਮਾਇਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਮੀ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਮੀ ਖਾਨ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਰੋਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਨਲੂਏ ਦੀ ਤੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵਾਰ ਤੇ ਕਰ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵਾਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, 2 ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੱਟਿਆ। ਇਹ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ, ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸਨ 2 ਪਠਾਨ ਮੁਗਲ ਸੁਰਕਰਮ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਤ ਲੈ ਕੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਕੁੰਮੇਦਾਨ ਦੇ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ 2 ਵਾਰ 2 ਗਾੜੇ ਦਾ ਵਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੁਗਲ ਪਠਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਘੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਪਰਾਟੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਆ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਾਓ, खेत जो मांडो सूरमा अब जूझन को दाओ, सूरा सो पहचानिया जो लड़ा दीन के हेता, पुरजा कट मरा कबहू ना छाड़ खेता। घोड़ा नलूए शेर दा रिया फराटे मार, घोड़ा नलूए शेर दा रिया फराटे मार। ऊपर बैठा सजदा सी नलुआ सरदारा, ऊपर बैठा सजदा सी नलुआ सरदारा। घोड़ा नलूए शेर दा रिया फराटे मार, घोड़ा नलूए शेर दा रिया फराटे मार। ऊपर बैठा सजदा सी नलुआ सरदार, उथे ऊपर बैठा सजदा सी नलुआ सरदार। हाथी उस दे सजदी सी फलादी तलवार,
ਹਾਥੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਜਦੀ ਫੌਲਾਦੀ ਤਲਵਾਰ। ਓ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦਸਾਂ ਦਸਾਂ ਚੋਂ ਪਾਰਾ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦਸਾਂ ਦਸਾਂ ਚੋਂ ਪਾਰਾ। ਨਲੂਆ ਤੱਕ ਕੇ ਕੰਬਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ। ਨਲੂਆ ਤੱਕ ਕੇ ਕੰਬਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ। ਓ ਜੋਬਨ ਢਲਕਾ ਮਾਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ। ਨਲੂਆ ਜੋਬਨ ਢਲਕਾ ਮਾਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ। ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੈਣ ਗਲਾਛ ਦੇ, ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੈਣ ਗਲਾਛ ਦੀ ਜਿਉਂ ਅੱਗ ਦੀ ਪਖਣ ਅਗਿਆਰ। ਹੋ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੈਣਾ ਗਲਾਛ ਦੇ ਜੋ ਅੱਗ ਦੇ ਪਖਣ ਅਗਿਆਰ। ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੈਣ ਗਲਾਛ ਦੇ ਜੋ ਅੱਗ ਦੇ ਪਖਣ ਅਗਿਆਰ। ਹੋ ਜਿੱਤਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨਿਮਰਤਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨਿਮਰਤਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੰਕਾਰ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਤਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨਿਮਰਤਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੰਕਾਰ। ਕੋ ਨਬੀ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰੋ ਰਿਆ ਸ਼ੇਰ ਲਲਕਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕੋ ਨਬੀ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰੋ ਰਿਆ ਸ਼ੇਰ ਲਲਕਾਰ। ਓ ਮੁਗਲ ਨਸੇ ਦਮ ਤੋੜ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ। ਮੁਗਲ ਨਸੇ ਦਮ ਤੋੜ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ। ਮੋੜ ਪਛਾਨੂ ਮੁੜਿਆ ਸਿੰਘ ਅਛਿਆਰ। ਫਿਰ ਬਾਗਾ ਮੋੜ ਪਛਾਨੂ ਮੁੜਿਆ ਸਿੰਘ ਅਛਿਆਰ। ਓ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਮੁਗਲ ਦੋ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਮੁਗਲ ਦੋ ਸੁਰ ਕਰਮ ਵਿਚਕਾਰ। ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਮੁਗਲ ਦੋ ਸੁਰ ਕਰਮ ਵਿਚਕਾਰ। ਤੇ ਦੋ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਰ। ਦੋ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਰ। ਹੋ ਮਸਤਾ ਤੇ ਗਾ ਮਾਰੀਆ ਉੱਥੇ ਮਸਤਾ ਤੇ ਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰੂ ਸੰਸਾਰ। ਮਸਤਾ ਤੇ ਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰੂ ਸੰਸਾਰ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੋ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਘਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਸਿੰਘ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਢਾਸਣਾ ਦੇ ਕੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਭਾਵ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਲਟਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਲ ਕੇ ਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਦਲੇਰ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਾਰ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਾ ਹੋਣ ਗਦਾਰ ਸਾਡੇ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹਾਰਦੀ ਏ। ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਣ ਤੇ ਸਭ ਝੁਕਦੇ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਧਾਕ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਏ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੌਮ ਸਤਿਕਾਰਦੀ ਏ। ਇਹ ਕੌਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣ ਵਾਲੀ, ਮੇਰੇ ਸੁੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਸੁੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਆ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰਾ ਸੁਣੀ ਜਾ ਗਰਜ ਤੇਰੀ, ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰਾ ਸੁਣੀ ਜਾ ਗਰਜ ਤੇਰੀ। ਆ ਦਿੱਲੀ ਕੰਬੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਕੰਬਿਆ, ਕੰਬ ਗਈ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ, ਦਿਲ ਉਸ ਦਾ ਸੀ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਕੰਬਿਆ। ਕੰਬੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਗਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹੈ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੰਬਿਆ। ਉਸ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗਦਾਰ ਕੰਬਿਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗਦਾਰ ਕੰਬਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਗਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਈਟਰ ਲਿਖਦਾ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਕਈ ਸਾਧ, ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਗੂਆਂ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਫੁੱਟ ਬਾਰੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੌਮ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੱਛਰ ਲੜੇ ਤੇ ਕਾਂਬੇ ਦਾ ਤਾਪ ਚੜਦਾ, ਉਹ ਬਿੱਛੂ ਲੜੇ ਤੇ ਤਲਖ ਮਜਾਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੱਪ ਲੜੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੱਪ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੰਗਦਾ ਏ, ਉਹ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਫੁੱਟ ਚੰਦਰੀ ਦਾ ਐਸਾ ਡੰਗ ਭੈੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਿੰਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾਉਣ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣਾ ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਗਲਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਕਾਰੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਆਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਭਾਈ। ਬੋਲੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖੇਮਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਫਰੀਮੌਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਰਾਜਾ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸੋਭਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਮਗਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕੋ। ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਰੱਜ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਰ ਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੀਰ। ਇਹ ਹਜੇ 50% ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਜੇ ਤਾਂ 100% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਜੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਆ ਇੱਥੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਚਿਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ,
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸਨੋ ਮਤ ਆਵੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜਿਉ ਜਾਣੈ, ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਜੁਗ ਹੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜਾ 45ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲਾਣਾ ਹੈ। 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, 9 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਛੇੜ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਾਰੇ ਨੇ, ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਾਰੇ ਨੇ, ਮੱਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਨਿਆਲਾ ਤੀਰ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ, ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਕਾਵਾਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਕਾਂਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਉਜਲ ਕਹਿਹਾਂ ਚਿਲਕ ਨਾ ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ, ਮਸ ਧੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ ਸੱਜਣ ਸਈ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੇ ਖੜੀ ਦਸਾਨਾ। ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ, ਨੇਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੇਰੂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਧਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕਰਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ,
ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਪਾਪੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਹੱਟੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਜੋਤ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ, ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ, ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਐ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਤੇ ਜੋਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਭਿੱਜ ਕੇ ਗਾਈ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਹਿਣੇ ਸੇ ਅੰਗਦ ਕੀਆ, ਅੰਗਦ ਸੇ ਅੱਲਾ ਬਣਾ ਦਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੂਰ ਅੰਧਾਰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਨਿਮਖ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ ਰੇ। ਸੱਜਣੋ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਥੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹਰਮੰਦਰ ਮੈਂ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਗੀ, ਰਾਗ ਕਰਤ ਸੁਰੀ ਉੱਚੇ, ਮੰਜੀ ਸਹਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਤਬ ਥਾਪ, ਨਿਕਟ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਤਬ ਆਪ, ਵਾਰ ਭੋਗ ਕੋ ਸੁਣ ਮਨ ਲਾਈ, ਤਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ, ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਲਿਓ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੈ ਸਭ ਪੰਥ, ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਸੋ ਖੋਲਾ, ਲੈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁੱਢਾ ਮੁਖ ਬੋਲਾ, ਸੁਹੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 57 ਸ਼ਲੋਕ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਰਵੇ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆਂ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। 1430 ਅੰਗ, 31 ਰਾਗ, 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, 15 ਭਗਤ, 11 ਭੱਟ, 4 ਗੁਰਸਿੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, 1708 ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਾ ਝੁਕਾਇਓ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਾ ਝੁਕਾਇਓ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇੱਥੇ ਸਧਾਰਨ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਤ ਆ ਜਾਵੇ, 5 ਅੱਗੇ ਨੇ 5 ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਮਤ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਨੇ,
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਢੋਂਗੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ, ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਅੰਗ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਵਿਚਾਰੀ, ਸਮਝੀ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਸੁਹੇਲਾ, ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ, ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਆਵੋ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤ ਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤ ਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਵੋ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤ ਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤ ਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ ਕਰੋ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਕ ਜਰੈ ਅਗਰ ਲਾਹੀ ਬਾਸਦ, ਬਿਹਤਰ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਾਸਦ। ਗੋਇਆ ਸਤ ਗੁਲਾਮੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਖਵੇਸ਼, ਈਨ ਖਦ ਨਾ ਮਥਾਜੇ ਗਵਾਹੀ ਬਾਸਦ। ਮੂਹ ਕੇ ਉਚਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖਟ, ਪਿੰਗ ਗਿਰਨ ਚੜ ਜਾਏ। ਅੰਧ ਲਖੇ ਬਦਰੋ ਸੁਣੇ, ਜੋ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਏ। ਅੰਧ ਲਖੇ ਬਦਰੋ ਸੁਣੇ, ਜੋ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਏ। ਕਮਾਲੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰੀਮ, ਰਜਾ ਬਖਸ਼ੋ ਰਾਜ ਕਿਰਿਆ ਕੁਰਹੀਮ। ਹਸਤੀਏ ਵਾਹਿਦ ਮੁਜੱਸਮੇ ਰਹਿਮਤ, ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਪਸਥਿਤ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦਾ ਦਿਵਸ ਪੁਰਬ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ? ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਤਮ ਬੱਕੇ ਦਰਬੰਦ ਗਮ ਬਾਸੀ ਮਦਾਮ, ਬੇਗੁਜ਼ਰ ਅੱਜ ਗਮ ਜਾਦੇ ਹੱਕ ਕੁਨ ਵਿਸਲਾਮ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਬੰਦੇ, ਤੂੰ ਕਦ ਤੱਕ ਇਸ ਗਮ ਦੀ ਸੰਦੀਵੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ? ਕਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝੁਰਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਬੇਗੁਜ਼ਰ ਅੱਜ ਗਮ ਜਾਦੇ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਚਲੇ ਜਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ,
ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਜਗ ਬਹੁਰਾਨੰ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਉਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਡੂੰਘਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਆ ਗਈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ, ਇਹਨੇ तमाम ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸਵਾਦ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਚੱਖਦੀ ਆ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਉਹਦੀ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਆਹਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹਦਾ ਆਹਾਰ ਕੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਆਹਾਰ ਆ ਬਾਣੀ ਆਈ ਆ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਲਟ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਾਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕਲਕੱਤਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਆਪ ਜਰਨੈਲ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਦ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਰਾਜੇ ਆ ਗਏ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 1.5 ਘੰਟਾ ਵੇਟ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਲਕੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਸਿੱਧਾ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਦਾ ਤਜੱਸਬ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਆਬਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਆ। ਔਰ ਬਾਣੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਆਗਿਆ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬਹਿ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਾਂ। 1899 ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਸਾਖ ਆ, ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਾਲਫ ਜੋ ਮਿੰਟਗੋਮਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ
ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਭਾਵਪੂਰਕ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਕੀ ਆਖਦਾ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਬੜੇ ਧਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਮਤਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹਨੇ ਜੀਸਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਬੁੱਧਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਵੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਖਾਤਿਬੁਲ ਅੰਬੀਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਰਦਸ਼ਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਲਿਖਦਾ ਆ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅਨਮੁੱਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਜਦ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਗਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗੁਜ਼ਰ ਅੱਜ ਗਮ ਜਾਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਬਾਹਰ। ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਮ 'ਚ ਬਸ। ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਮ ਕੀ ਆ, 'ਚ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਫਲਤ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੇ ਖੁਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਫਿਕਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਚੀਸ਼ਦ ਸ਼ਾਦੀ, ਚੇ ਜਮਾ ਅਸਤ ਕੀ ਆ? ਸ਼ਾਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦੇ ਅੱਜ ਬੇਮਨਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਤਾ ਤੇ ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਭੁੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ ਜਾਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਖੋਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਕੇ ਭੁੱਲ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ, ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਜਮਾਈ ਰੱਖਣੀ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਦੀ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10-12 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
सफल जन्म धन आज को दिवस रैन, पहर मुहूर्त करी औ पल पाए हैं। सफल सिंगार चार सेजा संजोग भोग, आंगन मंदिर अत सुंदर सुहाए हैं। जगमग जो शोभा कीर्त प्रताप सब आनंद सहज सुख सागर बढ़ाए हैं। अर्थ धर्म काम मोख ने कामना, प्रेम रस रसिक होए लाल मेरे आए हैं। प्रेम रस रसिक होए लाल मेरे आए हैं। डिठे सभे थाम नहीं तुद जेया, बदोह पुरख विधाता ता तू सोहिया। रामदास सरोवर नाते, अब उतरे वाप कमाते। संतो रामदास सरोवर निका, जो नहावे सो कुल तरावे। उधार हुआ है जी का, उधार हुआ है जी का, उधार हुआ है जी का, उधार है जी का। प्रभ हरि मंदिर सोहना, इसमें माणिक लाला। प्रभ हरि मंदिर सोहना, इसमें माणिक लाल। प्रभ हरि मंदिर सोहना, इसमें माणिक लाला। प्रभ हरि मंदिर सोहना, सोहना, इसमें माणिक लाल। श्री राग महला पहला। गुणवंती गुण विखरै, अवगणवंती चूर। गुणवंती गुण विसरै, अवगणवंती चूर। जे लोड़े वार कामणी, ना मिलिए फिर दूर। जे लोड़े वार कामणी, ना मिलिए फिर कूर। ना बेड़ी ना तुलहड़ा, ना पाइए फिर दूर। ना बेड़ी ना तुलहड़ा,
ਨਾ ਪਾਈਐ ਬਿਰ ਦੂਰ, ਨਾ ਪਾਈਐ ਬਿਰ ਦੂਰ। ਨਾ ਪਾਈਐ ਬਿਰਦੂ ਬਿਰਦੂ, ਪ੍ਰਭ ਹਰਿ ਮੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ, ਤਿਸ ਮੈਂ ਮਾਣਕ ਲਾ। ਪ੍ਰਭ ਹਰਿ ਮੰਦਰ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਣਾ, ਤਿਸ ਮੈਂ ਮਾਣਕ ਲਾ। ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਪੂਰੇ ਤਖਤ ਅਡੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰਾ ਜੇ ਕਰੇ ਪਾਈਐ ਸਚ ਅਤੋ। ਪ੍ਰਭ ਹਰਿ ਮੰਦਰ ਸੋਹਣਾ, ਜਿਸ ਮਹਿ ਮਾਣਕ ਲਾ, ਜਿਸ ਮਹਿ ਮਾਣਕ ਲਾ। ਮੋਤੀ ਹੀਰਾ ਨਿਰਮਲਾ, ਮੋਤੀ ਹੀਰਾ ਨਿਰਮਲਾ, ਕੰਚਨ ਕੋਟਰੀ ਸਾਇ। ਬਿਨ ਪੌੜੀ ਗੜ ਕਿਉਂ ਚੜੋ, ਗੁਰ ਹਰ ਧਿਆਨ ਨਿਹਾ। ਗੁਰ ਪੌੜੀ ਬੇੜੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰ ਤੁਲਹਾ ਹਰ ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋ। ਗੁਰ ਪੌੜੀ ਬੇੜੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰ ਤੁਲਹਾ ਹਰ ਨਾਮ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਆਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨ ਆਵੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਏ। ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਪਨ, ਆਖਰ ਕੱਟੇ ਸਭ ਤੇਰੇ। ਗੁਰ ਨਾਇਣ ਬਾਇਣ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਹੁ, ਗੁਰੂ ਸਤ ਗਵ ਨਲ ਕਹੇ। ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਨਹੁ ਕੀਓ, ਤੇ ਅਗਿਆਤ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ। ਗੁਰ ਪੌੜੀ ਬੇੜੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰ ਤੁਲਹਾ ਹਰ ਨਾਮ। ਗੁਰ ਸਰ ਸਾਗਰ ਬੋਹਿ ਥੋ, ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਦਰਿਆ। ਜੇ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਉਜਲੀ, ਸਤ ਸਰ ਨਾਵਣ ਜਾ। ਜੇ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਉਜਲੀ, ਸਤ ਸਰ ਨਾਵਣ ਜਾ। ਸਤ ਸਰ ਨਾਵਣ ਜਾ। ਸਤ ਸਰ ਨਾਵਣ ਜਾ। ਪ੍ਰਭ ਹਰਿ ਮੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ, ਤਿਸ ਮਹਿ ਮਾਣਕ ਲਾਲ ਲਾਲ। ਪ੍ਰਭ ਹਰਿ ਮੰਦਰ ਸੋਹਣਾ
इसमें माणिक डाल। पूरो पूरो आखिए पूरे तख्त निवास, मन क्यों बैराग करेगा सतगुर मेरा पूरा। यक अर्ज गुफ्तुम पेश तो दारगोश कुन करता, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवदगार। दुनिया मुकाम फानी तहकीक दिलदानी, मम सर मुए अजराइल गिरफ्त है दिल है नादानी। जन पैसर पदर बेरादरा कस नेस दस्तंगी, आखिर भी अब तुम कस नदारद चू शवाद तक भी। शब रोज गस्तम दर हवा गर्देम बदी ख्याल, गाहे नाने की कार करदम मम ए जिनी अहवा। बदबख्त हम चो बखील गाफिल बे नजर बेबाक, नानक बोगोयद जन तुरा। तेरे चाकरा पाखाग तेरे चाकरा पाखा, तेरे चाकरा पाखाग तेरे चाक। सिर नानक लोकां पाव है बलिहारी, जाओ जित तेरे नाम। पूरो पूरो आखिए पूरे तख्त निवास। पूरे थान सुहावने, पूरे आस निरास। नानक पूरा जे मिलै, जो घट गुण तास। सतगुर मेरा पूरा। श्री नानक अंगद करमाना, अमरदास अंगद पहचाना। अमरदास रामदास कहायो, साधन लखा मूड़ नहीं पायो। पिन पिन सब हूँ कर जाना, एक रूप किन हूँ पहचाना। जिन जाना तिन ही सिद्ध पाई, बिन समझे सिद्ध हाथ न आई। रामदास हर सो मिल गए, गुरता देत अर्ज ने पैजी। चली पीड़ी सोडिया रूप दिखावन वारो वारी। चली पीड़ी सोडिया रूप दिखावन वारो वारी। अर्जन गाया पलट के, मूरत हर गोबिंद सवारी। रामदास हर सो मिल गए, गुरता देत अर्ज न भय। जब अर्जन प्रभ लोग सिधाए, हर गोबिंद ते ठां ठहराए। हर गोबिंद प्रभ लोग सिधारे, हर गोबिंद प्रभ लोग सिधारे। हरि राय ते ठां बैठारे, हरि कृष्ण तिन के सुत वे। तिन ते तेग बहादुर पे।
हमो नानक अस्त हमो अंगद अस्त हमो अमरदास अफजलो अमस्त अस्त हम रामदासो हमो अर्जन अस्त हमो हरगोबिंद आकर्मो आस्तन अस्त हमो अस्त ते के बहादुर गुरु के गोबिंद सिंह आमद अजनूर हमो गुरु गोबिंद सिंह हमो नानक अस्त हमो शब्द उजरो मानक प्रभ हरि मंदिर सोहना सोहना तिस मैं मानकला तिस मैं मानकला वडियों वडा बार तेरा मर्तबा रंग बिरंग अनेक न जापुर करतबा जियां अंद जी सक जान ला सब तेरे वस तेरा घर भला तेरे कर आनंद उदाई तुद कर मान मता दे अपना आप जार सारे बगला भरपूर सहजत गदा नानक दासन दात तुद आगे बिनवता तेरा नाम सत है श्री वाहेगुरु वाहेगुरु वडियों वडा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक ना जापन करतबा जियां अंद जियो सक जान ला सब कुछ तेरा वस तेरा घर भला तेरा घर आनंद ਵਧਾਈ तुद घर मान महता तेज अपना आप जार सर्व कला भरपूर दिसा जत कता नानक दास निदा तुद आगे बिनवता वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਸ ਬਿਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ 10 ਕਮੈਂਟ ਲਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਜਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਕੇਜੂਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਚਿਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਨੈਣ ਅਵਲੋਕਨੋ ਸ਼ਰਵਨ ਬਾਣੀ ਸੋ ਜਸ ਪੂਰ ਰਾਖੋ ਹਾਂ
ਮਨ ਸੋ ਮਦ ਕਰ ਕਰੋ, ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਰੋ। ਰਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਾਖੋ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ। ਜਿਨ ਘਟੈ ਮੈਂ ਤੋ ਮੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ, ਜੀ ਸਟੈ ਜੀ ਸਟੈ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹੋ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਦਇਆਲਾ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਜਹ ਚਿਤ ਆਵੇ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ, ਜਹ ਚਿਤ ਆਵੇ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ, ਸੋ ਥਾਨ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ। ਜਹ ਚਿਤ ਆਵੇ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ, ਜਹ ਚਿਤ ਆਵੇ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ। ਜਿਤ ਵੇਲਾ ਵਿਸਰੈ ਤਾ ਲਾਗੈ ਹਾਵਾ, ਜਿਤ ਵੇਲਾ ਵਿਸਰੈ ਤਾ ਲਾਗੈ ਹਾਵਾ, ਤਾ ਲਾਗੈ ਹਾਵਾ, ਤਾ ਲਾਗੈ ਹਾਵਾ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਦਇਆਲਾ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਤੇਰੇ ਜੀ ਤੂੰ ਸਦ ਹੀ ਸਾਥੀ, ਤੇਰੇ ਜੀ ਤੂੰ ਸਦ ਹੀ ਸਾਥੀ। ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀ ਤੂੰ ਸਦ ਹੀ ਸਾਥੀ। ਤੇਰੇ ਜੀ ਤੂੰ ਸਦ ਹੀ ਸਾਥੀ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕੱਢ ਦੇ ਹਾਥੀ। ਤੇਰੇ ਜੀ ਤੂੰ ਸਦ ਹੀ ਸਾਥੀ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕੱਢ ਦੇ ਹਾਥੀ, ਕੱਢ ਦੇ ਹਾਥੀ।
ਕੱਢ ਦੇ ਹਾਥੀ ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਦਇਆਲਾ ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ तेरी शरण हो तेरी शरण तेरी शरण हो तेरी शरण पूरन कृपाला बिसर नहीं प्रभ दीन दयाला जी बिसर नहीं प्रभ दीन न दयाला आवण जाना तुम ही किया आवण जाना तुम ही किया जिस तू राखै तिस दुख न थिया जिस तू राखै तिस दुख न थिया दुख न थिया जे दुख न थिया विसर नहीं प्रभ दीन दयाला दयाला विसर नहीं प्रभ दीन दयाला तेरी शरण ओ तेरी शरण पूरन कृपाला बिसर नहीं प्रभ दीन दयाला जी बिसर नहीं प्रभ दीन दयाला को साहिब अवर न हो तुए को साहिब तुए को साहिब अवर न हो अवर ना हो एक पिता एक सके हम बारिक तू मेरा गुरहाई सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी हर दर्शन देहो दिखाई हर दर्शन देहो दिखाई तू एको साहेब अवर ना हो बिनो करे नानक कर जोर बिनो करे नानक कर जोर नानक कर जोर नानक कर जोर बिसर नहीं प्रभ दीन दयाला दयाला बिसर नहीं प्रभ दीन दयाला तेरी शरण ओ तेरी शरण तेरी शरण ओ तेरी शरण पूरन कृपाला बिसर नहीं प्रभ दीन दयाला जी बिसर नहीं
ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਬਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਬਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਬਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਾਧ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵਰਤਾਉਣ। ਆਪ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਰਸ਼ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਦਰਸ਼ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਦਰਸ਼ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਲੀਜੈ हर पंख लगाए मलीजै दर्श प्यास मेरो मन
दर्श प्यास मेरो मन मोहे। मन मेरे हर के चरण रवीजै, मन मेरे हर के चरण रवीजै, हर के चरण रवीजै। खोजत खोजत मार्ग पायो, खोजत खोजत मार्ग पायो, साधु सेव करीजै। साधु सेव करीजै। तारे अनुग्रह स्वामी मेरे, तारे अनुग्रह स्वामी मेरे, नाम महारस पीजै। नाम महारस पीजै, नाम महारस पीजै, नाम महारस पीजै। दर्श प्यास मेरो मन मोहे, जी दर्श प्यास मेरो मन मोहे। हर पंख लगाए मलीजै, हर पंख लगाए मलीजै। दर्श प्यास मेरो मन मोहे, जी दर्श प्यास मेरो मन मोहे। त्राहे त्राहे कर शरणी आए, त्राहे त्राहे कर शरणी आए। जल तो कृपा कीजै, जल तो कृपा कीजै। कर गले हो दास अपने को, कर गले हो दास अपने को। नानक अपनों की जय, नानक अपनों की जय, नानक अपनों की जय, नानक अपनों की जय। दर्श प्यास मेरो मन मोहे,
ਜੀ ਦਰਸ਼ ਪਿਆਸ ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਲੀਜੈ ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਲੀਜੈ ਦਰਸ਼ ਪਿਆਸ मेरो मन मोहयो दर्श प्यास मेरो मन मोहयो जी दर्श प्यास मेरो मन मोहयो दर्श प्यास मेरो मन मोहयो गुरु वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੀਨੋ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਗਲਾ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਜਾਏ ਘੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਬਿਆੰਤ ਸਤਵੰਤ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਖੂਨ ਦਾ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 1984 ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬਦੋਸ਼ਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ 31 ਅਕਤੂਬਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਉਸ ਇੰਦਰਾ ਡੈਣ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਰਹੇਲੇ ਨੇ ਨਾਗਣ ਹਿੰਦ ਦੀ ਕਰ ਲਈ ਢੇਰੀ, ਚਾਟਿਆ ਸਤਵੰਤ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਬਾਰੀ ਆ ਮੇਰੀ, ਕਿਆ ਕਰ ਸਤਵੰਤ ਰਿਹਾ ਇੰਦਰਾ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਬਰਤੀ, ਭਾਜੀ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਫੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕੱਤੀ, ਭਾਜੀ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੈਰ ਨੇ ਤੈਸੀ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਹਰਮੰਦਰ ਤੇ ਤੈਸੀ ਹਿੰਦ ਦਾ ਕਟਕ ਚੜਾਇਆ, ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਮਰਮਤੀ, ਭਾਜੀ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਆਲ ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੱਤੀ, ਭਾਜੀ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪੁੱਜਦੀ ਫਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ, ਉੱਤੋਂ ਅਗ ਬਰਸਾਈ ਤੈਂ ਬੈਰ ਨੇ ਸੀ ਅਗਨੀ ਦੀ ਰੁੱਤੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਪ ਤਪ ਲਈ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸਿਰੋ ਸਿਰ ਮਚੀ, ਭਾਜੀ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਆਲ ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੱਤੀ, ਭਾਜੀ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਘਰੋਂ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਗਏ ਲੋਕ ਲੱਖ ਪੁੱਤ ਮਾਮਾ ਦੇ ਮੋਏ, ਤੱਕ ਸਭ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੇਰਾ ਸੂਰਜ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਰੋਏ, ਤੇਰੀ ਜਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਔਖੀ ਧਰਤ ਖੜੀ ਸੀ ਚੱਕੀ, ਭਾਜੀ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ
ਚੱਕ ਇਕਿਆਂ ਦੇ ਕੱਤੀ ਭਾਜੀ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਵੀਰੇ ਜੁੜਨਾ ਨਾ ਸਤਵੰਤ ਨੀ ਮੇਰਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਸਤਵੰਤ ਹੱਥੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ। ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸੱਤਾ ਮੋਹ ਨਾਲ ਯਾਰ ਬਲਾਉਂਦੇ ਸਤੀ ਭਾਜੀ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ। ਆ ਲੈ ਚੱਕ ਇਕਿਆਂ ਦੇ ਕੱਤੀ ਭਾਜੀ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਅੰਤ ਦੀਆਂ 12 ਬੈਠ ਲਿਖੂਗਾ ਸੋਡੀ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਲੈ 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 ਸ਼ਸ਼ਤ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਡੀ। ਹੋਰ ਪਲ ਦੋ ਪਲ ਤਾਈਂ ਜਾਣੀ ਪੱਗ ਕੌਮ ਸਿਰ ਰੱਖੀ ਭਾਜੀ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ। ਆ ਲੈ ਚੱਕ ਇਕਿਆਂ ਦੇ ਕੱਤੀ ਭਾਜੀ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕਵਿਤਾ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਥੋੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ। ਆਓ ਬੁਲਾਏ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਢਾਡੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਡਿਆਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 35 ਤੋਂ 40 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਹੋਵੇ। ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਬੜੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਈਏ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੂ ਖਾਲਸਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੂ ਖਾਲਸਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੂ ਖਾਲਸਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੂ ਖਾਲਸਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਕੇ ਮੁੱਖੋਂ ਸੀ ਉਚਾਰੇ ਨਾ, ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਕੇ ਮੁੱਖੋਂ ਸੀ ਉਚਾਰੇ ਨਾ, ਆਏ ਚੜ੍ਹ ਤੂਫਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਹਾਰੇ ਨਾ, ਆਏ ਚੜ੍ਹ ਤੂਫਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਹਾਰੇ ਨਾ। ਖੂਨ ਰਗਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਦਾ, ਖੂਨ ਰਗਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੂ ਖਾਲਸਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੂ ਖਾਲਸਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ ਹੈ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ ਏ। ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕੋਈ ਜੀ ਇਸ ਖੇਲ ਨਿਰਾਲੇ ਦਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕੋਈ ਜੀ ਇਸ ਖੇਲ
ਰੂ ਖਾਲਸਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੂ ਖਾਲਸਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਆਉਂਦੇ ਚਰਜਰ ਵਾਣੇ ਖਾਲਸਾ ਮੂਰੇ ਡਟ ਜਾਂਦਾ, ਆਉਂਦੇ ਚਰਜਰ ਵਾਣੇ ਖਾਲਸਾ ਮੂਰੇ ਡਟ ਜਾਂਦਾ, ਬਣ ਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜਸ ਜਹਾਨੋਂ ਖਟ ਜਾਂਦਾ, ਬਣ ਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜਸ ਜਹਾਨੋਂ ਖਟ ਜਾਂਦਾ। ਜਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਟਮਗਾ ਜਗ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਦਾ, ਜਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਟਮਗਾ ਜਗ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਦਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੂ ਖਾਲਸਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੂ ਖਾਲਸਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੂ ਖਾਲਸਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਫਤਿਹ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਬਿਨਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਟੇਜ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਜੇ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾ ਸੀ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ। 3.5 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ 1.25 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। 1.25 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 35-40 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਮ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸਿਰਕੜੇ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵੀ ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜ ਗਏ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਇਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਇੱਕ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ 4 ਟਾਈਮ ਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕੜਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਵਾਚੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿਰਖੜੇ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਲਾ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਪਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਜਾਇਓ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਛਿੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਪੂ 2 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਰਾ ਕੋਈ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭਕਾਨੇ ਪਾੜਨ ਵਾਲੀ ਹੱਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭਕਾਨੇ ਪਾੜੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਬਾਪੂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਦਾ ਬੌਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੌਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦਾ ਖੂਨੀ ਉਬਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ। ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿਆ, ਤੇਰੇ ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਤੈਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਖਬਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਵਾਂਗ ਰੜਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਇਨਾਮ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਬੜਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਲੜਨਾ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲੀਏ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਲੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ੇਰ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਪੁਲਿਸ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਘਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ। ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਅੱਜ ਵੀ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਘਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਨਲਕਾ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਖੁਰਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਉੱਗ ਖੜਿਆ। ਉਹ ਖੁਰਲੀਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਰੀਝ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤਖਾਣ ਬਾਧਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ। ਦੁਗ ਕਰਦਾ ਬੁਲਟ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿਆ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਮੰਟਪ ਮਾੜੀਆਂ, ਏਤ ਨਾ ਲਾਏ ਚਿੱਤ, ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਅਤੋਲਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਸੀ ਮਿੱਤ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ, ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਆ। ਚਾਹ ਬੜਾ ਚੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਘਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਲਟ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਡਰ ਬਾਲੇ ਵੀ ਉਤਾਰ ਲਏ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਜਾੜਾ ਖੰਡਰਾਤ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਭਾਈ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੇ ਸੁਖਨਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚਮਕਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਖਿਆ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆ ਵੀ ਬੱਲਿਆ ਕਿੱਕਣ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਆ ਵੀ ਬੱਲਿਆ ਕਿੱਕਣ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਆ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੰਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋ, ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੰਟੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਨਾ ਬਾਬਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਮੇਰੂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪ ਪੁੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਵੋ। ਪਾਣੀ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਿਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਕਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜੰਟੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਜੰਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਅਖਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਪੂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੰਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇ ਦੁੱਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੁੱਟੀ ਹੋਈ ਪੱਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਦੀ ਦਾ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਜੰਟਾ ਪਿੰਡ ਨਾ ਬੜੇ, ਜੇ ਪਿੰਡ ਬੜਨਾ ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ,
ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਹੈ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰੋ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਪੱਤਰਕਾਰੋ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੰਟ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਘਰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਉਸਦਾ ਉਜਾੜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਉਸਦਾ ਉਜਾੜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਹੀਰੋ ਪੈਂਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਤੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਹੀਰੋ ਪੈਂਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਤੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਪੱਤਰਕਾਰੋ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਪੱਤਰਕਾਰੋ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਰਦੇ ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੁਲਸੀਏ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਮਗਰ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਮਗਰ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਗਾਡਰ ਬਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਓ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਪੱਤਰਕਾਰੋ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਪੱਤਰਕਾਰੋ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਹੋ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਵੈਰੀ ਲੈ ਗਏ ਸੁਨੀਆਂ ਕੁਰਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹੀਆਂ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹੀਆਂ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੇ। ਮਿੱਤੂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਜੰਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮਿੱਤੂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਜੰਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੱਤਰਕਾਰੋ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਪੱਤਰਕਾਰੋ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਬੁੱਢੇ ਬਾਪੂ ਤਾਈ ਗਰਮ ਲੁਕ ਵਿੱਚ ਤਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ
ਟੱਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮਿੱਤੂ ਦਾ ਰਹੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮਿੱਤੂ ਦਾ ਰਹੇ ਕੱਖ ਨਾ ਮੈਂ ਜੰਟੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੋ ਬਹਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੋ ਬਹਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜੋ ਬੀਤੀ ਉਹ ਢਾਡੀ ਗਾਵਣਗੇ ਜੇ ਨਾ ਜੰਟਾ ਨਿਤਰਿਆ ਲੋਕੀ ਲਾਣਤਾਂ ਪਾਵਣਗੇ ਜੇ ਨਾ ਜੰਟਾ ਨਿਤਰਿਆ ਲੋਕੀ ਲਾਣਤਾਂ ਪਾਵਣਗੇ ਕਹਿ ਖੜਿਆਣਾ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਹਿ ਖੜਿਆਣਾ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੋ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ 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 ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਾਂਗਾ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਾਹੂਪਿੰਡ ਨਗਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਹੂਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਢਾਡੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਬਾਪੂ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਕਿਆ ਦੱਸਾਂ ਬਾਪੂ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਪ ਬਾਪੂ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਰ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕੁਝ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਪੂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਢਾਡੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਬਤ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਝੇਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਫੋਟੋ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਫੋਟੋ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਹਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਢਾਡੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਕਹਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਮਿੱਤਸੋਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਇਆ ਨਾ ਮਿੱਤੂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜੈਤੋਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਹ 60 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ 60 ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰੇ ਸਨ ਤੇ ਜੈਤੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਚੇਚਾ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੰਟਾ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਓ ਜੰਟਾ ਹੈ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਉਹ ਬੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿਆਦ ਕਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੇਈਮਾਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰ ਲੈ
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਆ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਆ, ਬੰਦਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਆ, ਪਰ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਉਂ ਕਰੋ ਭਈ ਜਲੰਧਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਡੀਐਸਪੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਉਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ? ਐ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਹੈ? ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਦੇ ਗੂਠੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੈ, ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਉਹੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜੇ, ਉਸ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਉਹ 2-3 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੀ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਪੂ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮ ਲੁੱਕ ਦੇ ਡਰਮ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਲੱਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਬਾਪੂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੂਹ ਦਿੱਤਾ, ਗਰਮ ਲੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੰਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੁੜੇ ਨਾ, ਘਰ ਆਵੇ ਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਆਵੇ ਪਿੰਡ, ਜੇ ਪਿੰਡ ਵੜਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਤੂ ਦਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਵੇ, ਊ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਪੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਚੰਨੂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੰਟੇ ਦੀ ਭੈਣ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਆ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੁੜੀ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਕਰਦਾ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਗੂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈਆ ਡਰਨਾ ਅਸੀਂ ਆ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ ਤੇ ਚੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਲੱਗੇ। ਭੈਣ ਦੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਈਏ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਬੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਪਾਣੀ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋ। ਜੀਜਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਪੁਲਿਸ ਤੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭੈਣ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬਰਾਗ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਫੁੱਟ ਤੁਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਰਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਭਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਬੀਤਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਬਕੇ ਦੁਬਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਮਿੱਤੂ ਆਇਆ ਉਦਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਵੀ ਖਿਲਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੰਟਾ ਜਿਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭੈਣ, ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੋਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਭੈਣ, ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਆ ਭਈ ਜੰਟਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਵੜੇ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਉਡੀਕਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਤੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਵੇ, ਜੇ ਮਿੱਤੂ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਝੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਈ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰੋ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਲੈਣ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ,
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਾਤਲ ਸੀ ਚੰਦੂ ਲਾਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਿੱਤੂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਲੂਹੇ ਉਹਨੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਦੇ ਡਰਮ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ। ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤਖਾਣਬੱਧ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸਮਝਾ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੁਕਮ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਆਇਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਲੜਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਮਰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਤਰ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਖਾਤਰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਖਾਤਰ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਬਹੁਤ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਤਰ, ਪੈਸੇ ਖਾਤਰ, ਸਰੀਰ ਖਾਤਰ ਹਰ ਕੋਈ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹੀ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾ ਧਰਮ ਲਈ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਧਰਮ ਲਈ ਖੜ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਧਰਮ ਲਈ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹ ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਦਾ ਢਾਬਾ, ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਦੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਫੇ ਬੰਨੇ, ਚਾਦਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕਸਮੈਲੇ ਜਾਂ ਕੁੜਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਿਆ ਵੇ ਤੇਲੂ ਰਾਮਾ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪਰੌਠੇ ਅੰਬ ਦੇ ਅਚਾਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਚ ਪੱਤੀ ਪਾ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਾਕਾ ਛੇਤੀ ਟੇਬਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਦੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਪਰੌਠੇ ਪੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜੈਪ ਖੋਲ ਕੇ ਝੋਲਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਝੋਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਖਾਣੀਆਂ ਸਾਲਟਾਂ ਸਨ। ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾ ਲਓ, ਕੜਾਕੇਦਾਰ ਗੱਚਕ ਖਾ ਲਓ। 3-4 ਗੇੜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਲੂ ਰਾਮਾ, ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਸਿਰ ਖਾਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਬਸ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਹਲਾ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿੱਤੂ ਰਾਮ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਦੀ ਰੇਹੜੀ ਪਲਟਾ ਦੇਣੀ, ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਕਸਮੈਲਾ ਜਾਂ ਪਰਨਾ ਬੰਨਿਆ, ਕਸਮੈਲੇ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਮੂੰਗਫਲੀ, ਕੜਾਕੇਦਾਰ ਗੱਚਕ ਖਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੀ 2 ਕਿਲੋ ਪਾ ਦੇ। 2 ਕਿਲੋ ਮੂੰਗਫਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਗੁੱਟ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਲੈਣੇ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗਵਾਈ ਆ ਮੂੰਗਫਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੰਗਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਮੰਗਵਾਈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਮੰਗਵਾਈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਾਈ ਹੋਵੇ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਨੇ ਨਿਆਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਲਣੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਨਿਆਣੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ ਫਿਰ ਰੇਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਉਣੀ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਟ ਕੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਜੀ ਚਪੇੜ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਅਵਾ ਤਵਾ ਬਕਦਾ। ਉਹ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਛੱਡ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਧਰ ਮੋਹਰੇ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੌਠੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਪਰੌਠੇ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਬੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਿੱਤੂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੋਇਆ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰੌਠੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਟਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਤਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਗਈ। ਮਿੱਤੂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਝਾਕਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਗੋਲੀ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਤੂ ਸੁੱਝਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ AK-47, ਟੈਂ ਕਰਕੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਲੰਘਾ ਕੇ ਮਿੱਤੂ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਲਿਆ। ਮਿੱਤੂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿੰਦਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਝਾਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੇ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਚਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਿੱਤੂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਉਂ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੇਰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਗੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੋ ਦਾਦ ਹੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਖੇਡ ਲੈ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰ ਲੈ ਤੈ ਭੱਜ ਜਾਵੜਾ ਹੋ ਕਗੜਾ ਕੱਚ ਦਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਗੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਗੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮਿੱਤੂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਲਿਆ ਟਿਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਕੇ ਹੈਵਾਨ ਮੇਰੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋ ਵੀਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਵੀ ਮੇਲੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਜਹਾਂ ਤੇ ਹੋ ਪੈੜਾ ਗੂੜੀਆਂ। ਹੈਵਾਨ ਫਿਰ ਘੁੰਮਦਾ ਉਹਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚਾ ਮਾਰ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ। ਮਾਰ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ, ਚੜ ਗਿਆ ਗਰਜੰਡੀ ਉੱਤੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੜ ਜਾ ਪੰਥ ਦੇ ਆ ਬੈਰੀਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੜ ਜਾ ਪੰਥ ਦੇ ਆ ਬੈਰੀਆ, ਤੇਰੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਲਾ ਮੈਨੂੰ
ਦੇਵੋ ਮਿੱਤੂ ਪਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ ਮਿੱਤੂ ਪਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਪਾ ਕੱਢੀ ਮਿਰਜ ਬਈ ਹੋ ਮੇਰੀ ਦਾਦੇ ਕੱਢੀ ਮਿਰਜ ਕਢਿਆਣਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਚ ਹੋ ਪਾਪੀ ਥਾਣੇ ਮੋਰੇ ਦਿੱਤਾ ਬੜਕਾ ਕਢਿਆਣਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਚ ਹੋ ਪਾਪੀ ਥਾਣੇ ਮੋਰੇ ਦਿੱਤਾ ਬੜਕਾ ਯਾਰ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋ ਰਾਣਾ ਰਸੀਆ ਹਰ ਭਾਲ ਰਹੇਗਾ ਯਾਰ ਦਰਬਾ ਜਗ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮਰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਵਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਜਾਏ ਸਰ ਧੜਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਰ ਧੜਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਲਿਆ ਪੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੌਣ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਅਣਖ ਤੇ ਧਰਮਲੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਏ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਲਿਆ ਪੰਗਾ ਉਹਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਮਰਨਾ ਏ ਮਿੱਤੂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੁਲਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਠੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਬਿੱਟੂ ਬਿਲਗੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਭਾਜੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆਇਆ ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆਇਆ ਈਸਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪਾ ਹੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਦਬ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇ 2 ਦਿਨ ਆਵੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ 15-20 ਦਿਨ ਰਵੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੈਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿਆੜਾ ਭਾਜੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਸਾਂਝ ਭਾਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ ਮੇਰੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕਈ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਵਾਂਗੂ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਇਧਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕੜਿਆਣਾ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ 11ਵੇਂ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੜੇ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੰਨੇ ਪਰਵੰਨੇ ਢਾਡੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੈਣੀਤਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜਥੇ ਹੈਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तेरे कवन कवन गुण कह गावा, तू साहिब गुणी निदाना। तुमरी महिमा बरन न सको, तू ठाकुर ऊंच भगवाना। तू दाता मांगने को सगले, तू दाता मांगने को सगले, दान दे प्रभु भाने। तू दाता मांगने को सगले, दान दे प्रभु पाने। तू दाता मांगने को सगले, मात गर्भ में आपन सिमरन दे। मात गर्भ में आपन सिमरन दे, ते तुमरा खनिहारे। तै तुमरा खनहारे। तू दाता मांगने को सगले, तू दाता मांगने को सगले, दान दे प्रभु पाने। तू दाता मांगने को सगले, पावक सागरी अथा लहर में, तारो तारन हारे। तारो तारन हारे। तू दाता मांगने
को सगले तू दाता मांगने को सगले दान दे प्रभु पाने तू दाता मांगने को सगले माधो तू ठाकुर सिर मोरा माधो तू ठाकुर सिर मोरा इहाँ उहाँ तुहारो धोरा इहाँ उहाँ तुहारो धोरा तू दाता मांगने को सगले तू दाता मांगने को सगले दान दे प्रभु पाने तू दाता मांगने को सगले कीते को मेरे सम्माने कीते को मेरे सम्माने कर्णहारी तृण जाने कर्णहारी तृण जाने तू दाता मांगने को सगले तू दाता मांगने को सगले दान दे प्रभु पाने तू दाता मांगने को सगले खिन में आवर खिने में आवरा खिन में आवर खिने में आवरा अचरज चलाती तुम्हारे रूड़ो कूड़ो गहर गंभीरो ऊंचो आगा में अपारे साध संगी जो तुम्हें मिलायो साध संगी जो तुम्हें मिलायो तो तुनी तुम्हारी बाणी आनंद पया बेखत ही नानक प्रतापपुरा की निर्बाणी प्रतापपुरा की निर्बाणी तुम दाता मांगने को सगले तुम दाता मांगने को सगले तुम दाता मांगने को सगले वाहिगुरु
ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਗ ਤੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮ ਜੋ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਾ ਜਾਂਦੇ। ਦੀਵਾ ਅਣਖ ਦਾ ਕੌਮ ਤੇ ਰਹੇ ਜਗਦਾ, ਥਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖੂਨ ਓ ਪਾ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬੁਝਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਸ਼ਹੀਦ ਜਗਾ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਸ਼ਹੀਦ ਜਗਾ ਜਾਂਦੇ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁਵਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਤੇ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ, ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ, ਅੰਬਰ ਤੇ ਦਾਤੇ, ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਏ ਜਾਤੇ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ ਵਹਾਏ ਜਾਤੀ, ਹੋਮ ਦੀ ਕਚੀਲਤਾ ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਨ ਕੀ, ਪਾਪ ਪਰ ਪੱਕ ਜਾਤੇ ਧਰਮ ਅਕਥ ਜਾਤੇ, ਵਰਨ ਗਰਕ ਜਾਤੇ ਸਹਿਤ ਵਧਾਣ ਕੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਵਨ ਪਵਨ ਸੂਰ, ਸੂਰਤ ਨਾ ਹੋਤੀ ਕਰਨ ਨਿਧਾਨ ਕੀ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਿਹਰੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘਾ ਚੂਰ ਹੋਤੇ, ਰੀਤ ਮਿਟ ਜਾਤੀ ਕਥਾ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕੀ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ, ਫਤਿਹ ਪਾਓ, ਫਤਿਹ ਆਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਇਤਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵਾ ਮਣ ਜੰਜੂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਬੂ ਰਜਬਲੀ ਸ਼ਾਇਰ ਕਲਮ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕੀਆਂ ਚੱਕਣ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਬਾਬਲਾ ਕਰਨ ਗਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਟਕੇ ਟਕੇ ਵੇਚਦੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਾਬਲਾ ਗਈ ਨਿਕਲ ਸੱਤਿਆ, ਰੋਂਦੀਆਂ ਮੜਾਲੀਆਂ ਨਰੈਣੋਂ ਅਤਰੀ ਜੀ ਦਰਦੀ ਨਰੇਸ਼ ਨੇ, ਹਿੰਦ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਿਲਾਰੀ ਛਤਰੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਛਤਰੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਣ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਸੂਰਬੀਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅੰਬਰ ਛਕਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਿੱਦੜੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਾਬੂ ਰਜ਼ਬਾ ਅਲੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਹੋਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾੜੀ ਮੁਸਤਫਾ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਹੋ ਨੇਕ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਪਾਟਣੇ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਮੇ ਸ਼ਕੰਗਨੇ, ਪਾਪ ਦੇ ਬੇਰਾ ਛਾਸੀ ਜੜਾ ਤੋਂ ਪਟਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸੂਦਾਰਾ ਵਪਾਰ ਪਾੜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰੀ ਪਰਮ ਚੱਕੇ ਸਨੇ, ਹਿੰਦ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਲਾਰੀ ਛਾਤਰੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਜੋ ਲਮੀ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾ ਦਲੇਰਾ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਹੋਵੇ ਚੰਗੂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਪਨਥ ਸਾਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਕੰਗਾ ਕੜਾ ਜਾਵੇ ਕਰ ਪਾਣ ਕਾਤਾਰੀ ਸਾਜੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਕੇ ਸਨੇ, ਹਿੰਦ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਲਾਰੀ ਛਾਤਰੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਐ ਤਾਰੀ ਦਾਗੇ ਬਾਜ ਚੇਤਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਮੰਦਾਰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ, ਸਵਾ ਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਨੇਊ ਨੇਤਾ ਦੇ ਨਾ ਤਲਕ ਲਾਉਣ ਦੇ, ਵੈਸਾ ਤਾਂ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਬਰਾਣ ਨੇਤਾ ਦੇ ਉਹ ਨੇਤਾ ਦੇ ਕਲੇ ਸਨੇ, ਹਿੰਦ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਲਾਰੀ ਛਾਤਰੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਲਾ ਕੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੋਗ ਪੈ ਗਏ ਅਰਸ਼ਮੇ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਧੀਆਂ ਜੀ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ਮੇ, ਉਤਮਾ ਕੋਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਨ ਬਛਤਰੀ ਤੇ ਮਾਰ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ ਨੇ, ਹਿੰਦ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਲਾਰੀ ਛਾਤਰੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ, ਕਾਕੀਆਂ ਚੱਕਣ ਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਬਾਬਲਾ ਕਰਨ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ, ਟਕੇ ਟਕੇ ਵੇਚਦੇ ਲਜਾ ਕੇ ਕਾਬਲ ਗਈ ਨਿਕਾਲ ਸੱਤਿਆ, ਰੋਂਦੀਆਂ ਮੜਾਲੀਆਂ ਨਰੇ ਨੂੰ ਅਤਰੀ ਜੀ ਦਰਦੀ ਨਰੇਸ਼ ਨੇ, ਹਿੰਦ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਲਾਰੀ ਛਾਤਰੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਤ ਬਾਦਲੀ ਭਲੀ ਤਾਂ ਗੰਗੂ ਗੰਦ ਦੀ ਮੋੜੀ ਪੱਟੀ ਜਾਂ ਪਾਪੀ ਦੀ, ਨਾਲੇ ਬੇੜੀ ਭੇਜੇ ਭਾਜੀ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਦੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਲਾਪੀ ਦੀ, ਮਾਰ ਤੇ ਦਲਾਰੇ ਦੋ ਕੰਧਾਂ ਚ 71 ਵਜੀਦ ਦੀ ਆੜੇ ਸਨੇ, ਹਿੰਦ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਲਾਰੀ ਛਾਤਰੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ, ਆਫਰੀਨ ਗਾੜ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸਾਰ ਤੇ ਜੀ ਪਿਆਰੀ ਜਿੰਦ ਤੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚਾਰੇ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਵਾਰ ਤੇ ਉਤੋਂ ਦੀ ਉਸ ਹਿੰਦ ਦੇ, ਯੁੱਧ ਸੀ ਮਚਾਤੇ ਬਾਬੂ ਧਾਰ ਜਤਾਰੀ ਲੱਗੇ ਜੁਲਾਮਾ ਮੇਸਣੇ ਲੱਗੇ ਜੁਲਾਮਾ ਮੇਸਣੇ, ਹਿੰਦ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਲਾਰੀ ਛਤਰੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬੂ ਰਜਬਲੀ ਲਿਖਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਇਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੋਗ ਪੈ ਗਏ ਅਰਸ਼ਮੇ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੀਆਂ ਜੀ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ਮੇ, ਉਤਮ ਕੁਲਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਬਛਤਰੀ ਤੇ ਮਾਰਤੇ ਮਲੇਸ਼ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀਰੋ ਸਾਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਗਲ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾ ਵੱਲੋਂ, ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਲੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਕੱਲੇ ਦੀ, ਰਹਿ ਕਰਨੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ, ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ, ਢਾਡੀ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੰਜਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਆਓ, ਅੱਜ ਕੱਲੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਆ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁਲਾਵੋ ਫਤਿਹ, ਪਾਵੋ ਫਤਿਹ, ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ
ਅਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੋਨੇ ਜਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋ, माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधान, तुमरी महिमा बरन न सकूं, तू ठाकुर ऊंच भगवाना, तू ठाकुर ऊंच भगवाना, ऐसी कृपा मोहे करो,
ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो। संत है चरण हमारो माथा, संत है चरण हमारो माथा, नैन दर्श तान दूर करो, नैन दर्श तान दूर करो। ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो। गुर को शब्द मेरे ही अरे बासे, हर नामा मन संग तरो, हर नामा मन संग तरो। गुर को शब्द मेरे ही अरे बासे, हर नामा मन संग तरो, हर नामा मन संग तरो। तस कर पंच निवारो ठाकुर, सगलो परमा होम जरो, सगलो परमा होम जरो। तस कर पंच निवारो ठाकुर, सगलो परमा होम जरो, सगलो परमा होम जरो। संत है चरण हमारो माथा, संत है चरण हमारो माथा, नैन दर्श तन दूर परो, नैन दर्श तन दूर परो। ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो। संत है चरण हमारो माथा, संत है चरण हमारो माथा, नैन दर्श तन दूर परो, नैन दर्श तन दूर परो। ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो। जो तुम करो सोई फल माने, पावन दुबदा दूर टरो, पावन दुबदा दूर टरो। जो तुम करो सोई फल माने, पावन दुबदा दूर टरो, पावन दुबदा दूर टरो। नानक के प्रभ तुम ही दाते, संत संग ले मोहे उधरो, संत संग ले
जो तुम करो सोई फल माने। पावन दुबदा पावन दुबदा दूर टरो नानक के नानक के प्रभु तुम ही दाते। संत संग मोहे उधरों। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। नानक के प्रभु तुम ही दाते संत संग ले मोहे उधरो। संत संग ले मोहे उधरो। नानक के प्रभु तुम ही दाते संत संग ले मोहे उधरो। संत संग ले मोहे उधरो। संत है चरण हमारो माथा संत है चरण हमारो माथा। नैन दर्श तन दूर परो नैन दर्श तन दूर परो। ऐसी कृपा मोहे करो 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 जी ऐसी कृपा मोहे करो 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 ऐसी कृपा मोहे करो
ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो जी, ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो। संत है चरण हमारो माथा, संत है चरण हमारो माथा, नैन दर्श तन तूर परो, नैन दर्श तन तूर परो, ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो। संत है चरण हमारो माथा, नैन दर्श तन तूर परो, ऐसी कृपा मोहे करो। देव करो दया, करो दया, मोहे मार्ग लावो, मोहे मार्ग लावो। देव करो दया, करो दया, मोहे मार्ग लावो, मोहे मार्ग लावो। देव करो दया, करो दया, मोहे मार्ग लावो, मोहे मार्ग लावो। जित पै बंधन टूटे, जित पै बंधन टूटे, जन्म मरण दुख पेड़ कर्म सुख, जन्म मरण दुख पेड़ कर्म सुख, जी जन्म ते छूटे। देव करो दया, करो दया, मोहे मार्ग लावो, मोहे मार्ग लावो। देव
माया पास बंद नहीं पारे, और मन सुन ना लूके। आपा पद निर्वाण ना चीनिया, इन बिद अपे न चूके। ज्यों प्रतिबिंब बिंब को मिली है उदक कुंभ बिगराना। कहो कबीर ऐसा गुण ब्रह्म भागा तो मन सुन समाना। कहो कबीर ऐसा गुण ब्रह्म भागा तो सुन समाना। सुन समाना जो प्रतिबिंब बिंब को मिले उदक कुंभ बिगराना। बिगराना बिगराना बिगराना। कहो कबीर ऐसा गुण ब्रह्म भागा तो मन सुन समाना। जन्म मरण दुख फेड़ करम सुख। जन्म मरण दुख पेड़ करम सुख। जी जन्म ते छूटे देव करो दया।
देव करो दया, करो दया, मोहे मार्ग लावो, 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 देव करो दया, मोहे मार्ग लावो, देव करो दया, मोहे मार्ग लावो, देव करो दया, 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 मोहे मार्ग लावो, 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 देव करो दया, मोहे मार्ग लावो, देव करो दया, मोहे मार्ग लावो, 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 जन्म मरण दुख फेड़ करम सुख, जन्म मरण दुख फेड़ करम सुख, जी जन्म ते छूटे, देव करो दया, करो दया, मोहे मार्ग लावो, मोहे मार्ग लावो, देव करो दया, करो दया, मोहे मार्ग लावो, मोहे मार्ग लावो, मोहे मार्ग लावो। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोहे दीन को राख लिया, सतगुर मेरा सदा दयाला, मोहे दीन को राख लिया, सतगुर मेरा काटे रोग महासुख पाया, हर अमृत मुख नाम दिया, मुख नाम दिया, सतगुर मेरा सदा दयाला,
मोह दीन को राख लिया सतगुर मेरा। आगे ही ते सब किछ हुआ अबर के जाने ज्ञाना। अनक पाप मेरे पर हरे बंधन काटे मुक्त भय। निरभव भय सगल पो मिटेया
राखे राखनहारे ऐसी दात ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे कार लिया मोहे दीन को राख लिया मोहे दीन को राख लिया देह शिवा बर मोहे है शुभ कर मन ते कब हूँ ना टरूं देह शिवा बर मोहे है शुभ कर मन ते कब हूँ ना टरूं शुभ कर मन ते कब हूँ ना टरूं देह शिवा बर मोहे है शुभ कर मन ते कब हूँ ना टरूं शुभ कर मन ते कब हूँ ना टरूं ना डरूं अरसों जब जाए लरूं निश्चय कर अपनी जीत करो निश्चय कर अपनी जीत करो न डरूं अरसों जब जाए लरूं अपनी जीत करो निश्चय कर अपनी जीत करो बोले देह शिवा बर मोहे है शुभ कर मन ते कब हूँ ना टरूं शुभ कर मन ते कब हूँ ना टरूं देह शिवा बर मोहे है शुभ कर
कर मन ते कबहू ना डरूं, शुभ कर मन ते कबहू ना डरूं। ना डरूं अरसों जब जाए लरूं, जिस जय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। ना डरूं अरसों जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। बोले देह शिवा बर मोहे है, शुभ कर मन ते कबहू ना डरूं, शुभ कर मन ते कबहू ना डरूं। देह शिवा बर मोहे है, शुभ कर मन ते कबहू ना डरूं, शुभ कर मन ते कबहू ना डरूं। और सिखो अपने ही मन को, एह लालच हो गुण तो चुरो, एह लालच हो गुण तो चुरो, और सिखो अपने ही मन को, एह लालच हो गुण तो चुरो, एह लालच हो गुण तो चुरो। बोले सोनिहा सत श्री अकाल। देह शिवा बर मोहे है, शुभ कर मन ते कबहू ना डरूं, शुभ कर मन ते कबहू ना डरूं। देह शिवा बर मोहे है, शुभ कर मन ते कबहू ना डरूं, शुभ कर मन ते कबहू ना डरूं। जब आब की औध निधान बने, अत हिरण में तब जूझ मरो, अत हिरण में तब जूझ मरो, जब आब की औध निधान बने, अत हिरण में तब जूझ मरो, अत हिरण में तब जूझ मरो। बोले सोनिहा सत श्री अकाल। देह शिवा बर मोहे है, शुभ कर मन ते कबहू ना डरूं, शुभ कर मन ते कबहू ना डरूं। देह शिवा बर मोहे है, शुभ कर मन ते कबहू ना डरूं, शुभ कर मन ते कबहू ना डरूं।
डरो अरसों जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो निश्चय कर अपनी जीत करो और सिख हो अपने ही मन को एह लालच हो गुण तो चुरो एह लालच हो गुण तो चुरो जब अब की औद निधान बने अत हिरण में तब जूझ मरो अत हिरण में तब जूझ मरो बोले सो निहाल श्री अकाल देह शिवा बर मोहे शुभ कर मन ते कब हूँ ना करूं शुभ कर मन ते कब हूँ ना करूं सूरा सो पहचानिए जो लरे दिन के है पुरजा पुरजा कट मरे कब हूँ ना छाड़े खे पुरजा पुरजा कट मरे कब हूँ ना छाड़े खे सूरा सो पहचानिए जो लरे दिन के है पुरजा पुरजा कट मरे कब हूँ ना छाड़े खे पुरजा पुरजा कट मरे कब हूँ ना छाड़े खे बोले सो निहाल गगन मामा बाजियो पर्यो निशाने खाओ खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को गाओ खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को गाओ गगन मामा बाजियो पर्यो निशाने खाओ खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को गाओ खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को गाओ बोले सो देह शिवा बर मोहे शुभ कर मन ते कब हूँ ना करूँ शुभ मन ते कब हूँ ना करूँ देह शिवा बर मोहे शुभ कर मन ते कब हूँ ना करूँ शुभ कर मन ते कब हूँ ना करूँ हर सिख हो अपने ही मन को ए लालच हो गुण तो चुरो ए लालच हो गुण तो चुरो हर सिख हो अपने ही मन को ए लालच हो गुण तो चुरो ए लालच हो गुण तो चुरो जब आव की ओद निधान बने अत हिरण में तब जूझ मरो अत हिरण में तब जूझ मरो जब आव की ओद निधान बने अत हिरण में तब जूझ मरो अत हिरण में तब जूझ मरो
सिमरो बोले सोनिहा सत श्री अकाल। देह शिवा बर मोहे शुभ कर मन ते कबहू ना टरो शिवा बर मोहे शुभ कर मन ते कबहू ना टरो शुभ कर मन ते कबहू ना टरूं। आज्ञा पही अकाल की तबे चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। आज्ञा पही अकाल की तबे चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे जो प्रभु को मिल वो चहे खोज शब्द मेरे बोले सोनिहा सत श्री अकाल। बाणी गुरु गुरु है बाणी है बाणी विच बाणी अमृत सारे सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने प्रतक गुरु निस्तार। बोले सोनिहा सत श्री अकाल। आज्ञा पही अकाल की तबे चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। सब सिखन को है गुरु मान्यो ग्रंथ। आज्ञा पही अकाल की तबे चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु मान्यो ग्रंथ। बोले सोनिहा सत श्री अकाल। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुना की दे जो प्रभु को मिल बोच है कोई शब्द मैले जो प्रभु को मिल बोच है कोई शब्द मैले। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुना की दे जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द मैले जो प्रभु को मिल पहुंच है खोज शब्द मैले। बोले सोनिहा सत श्री अकाल। राज करेगा खालसा की रह न कोए क्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो हो क्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए। राज करेगा खालसा की रह न कोए क्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए। बोले सोनिहा सत श्री अकाल। देह शिवा बर मोहे है शुभ कर मन ते कबहू ना टरूं शुभ मन ते कबहू ना टरूं। देह शिवा बर मोहे है शुभ कर मन ते कबहू ना टरूं शुभ कर मन ते कबहू ना टरूं। जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ मार्ग पैर तली जय सिर दी जय कान न की जय मार्ग पैर तली जय सिर दी जय कान न की जय। जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ मार्ग पैर तली जय सिर दी जय कान न की जय मार्ग पैर तली जय सिर दी जय कान न की जय। बोले सोनिहा सत श्री अकाल। देह शिवा बर मोहे है शुभ कर मन ते कबहू ना
टरूं शुभ कर मन ते कबहू ना टरूं देह शिवा बर मोहे है शुभ कर मन ते कबहू ना टरूं शुभ कर मन ते कबहू ना टरूं ना डरूं अरसों जब जाए लरूं निश्चय कर अपनी जीत करो निश्चय कर अपनी जीत करो सो निहाल सत श्री अकाल हर सिख हूँ अपने ही मन को हे लालच हो गुण तो चुरो हे लालच हो गुण तो चुरो जब अब की औद निधान बने अत हिरण में तब जूझ मरो अत हिरण में तब जूझ मरो बोले सो निहाल सत श्री अकाल 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 देह शिवा बर मोहे है शुभ कर मन ते कबहू ना टरूं शुभ कर मन ते कबहू ना टरूं देह शिवा बर मोहे है शुभ कर मन ते कबहू ना टरूं शुभ कर मन ते कबहू ना टरूं सूरा सो पहचानिए जो लरे दिन के है पुरजा कट मरे कबहू ना छड़े खेत पुरजा कट मरे कबहू ना छड़े खेत जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ तुम्हार्ग पैर तरी जय सर्दी जा काना की जय मार्ग पैर तरी जय श्री जय कान की जय बोले सो निहाल सत श्री अकाल नासरो मंसूर गोविंद सिंह नासरो मंसूर गोविंद सिंह एज दी मंजूर गोविंद सिंह हकरा गंजूर गोविंद सिंह जुमला बेजनूर गोविंद सिंह हक आगा गोविंद सिंह शाह शहनशाह गोविंद सिंह शाह शहनशाह गोविंद सिंह धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब 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 गुरु गोबिंद सिंह साहिब देह शिवा बर मोहे है शुभ कर मन ते कबहू ना टरूं शुभ कर मन ते कबहू ना टरूं शुभ कर मन ते कबहू ना टरूं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਸੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋ 45ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਸਿਰੋਪਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। बोले सो निहाल, 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 बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंज प्यारे साहबान, बाकी ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ 45ਵੇਂ ਮਹਾਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 45ਵੇਂ ਮਹਾਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਸੁਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 45ਵਾਂ ਮਹਾਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਫਲੋਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੋਵੇ,
ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਨਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਕਲੀਨਅਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਡਬਲ ਲੰਗਰ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 50% ਲੰਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹਰ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਰਣਾ ਖਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਸੁਖਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਾਹਾਂ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ। ਲਖਿਆ ਰਹਾਉ ਜਾ ਤੁਮ ਹੈ ਜੋਤ, ਜੋ ਤੁਮ ਹੈ ਜਾਤਾ। ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ। ਸੋ ਦਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ, ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ। ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ। ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਈਐ। ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੌਂਤਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਣ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰੱਖੀ, ਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣਿਆ ਮਨਮੋਹਨ, ਸੁਰਗ ਮਚ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਵਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ। ਸਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ, ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤਨਾ ਆਵਨ। ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ, ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨੁ ਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹ ਪਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੇਵਡ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇ ਤਿਲੋੜਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈ ਆ,
ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆ ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿਧੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਣ ਹਾਰਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ ਉਤ ਭੂਖੈ ਖਾਏ ਚੱਲੀਐ ਹੈ ਦੁਖ ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ਰਹਾਉ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲੋੜਿਆਈ ਆਖ ਥਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੈ ਕਾਟ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੈ ਸੋਗ ਦੇਂਦਾ ਰਹਿ ਨਾ ਚੁਕੈ ਭੋਗ ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ ਜੇ ਉਡ ਆਪ ਤੇ ਉਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰ ਕੈ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰਹਿ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਜ ਸਨਾਤ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰ ਦੇ ਮੌਕਾਉ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਦਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੈ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜੰਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿਨ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ ਤਨ ਧਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਵਹਿ ਉਦਮ ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਕਾਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧਵ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸਤਵੰਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ ਸਿਰ ਸਿਰ ਜਗ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਪਾਉ ਕਰਿਆ ਊਡੇ ਊਡ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾ ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ ਤਿਨ ਕੌਣ ਖਿਲਾਵੈ ਕੌਣ ਚੁਗਾਵੈ ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸੋ ਪੁਰਖ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਸਭ ਤੇ ਹਵੈ ਤੁਧ ਜੀ ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਸਭ ਜੀਏ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਣਹਾਰਾ ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤੁ ਵਿਚਾਰਾ ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ ਇਕ ਦਾਤੇ ਇਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨਾ ਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ ਜੋ ਸੇਵੈ ਤੁਝ ਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਣਾ ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੁਖ ਵਾਸੀ ਸੇ ਮੁਕਤ ਪਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਕਾ ਭਾਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ ਸੇ ਤਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਵੱਲ ਜਾਸੀ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਪਰੇ ਬੇਅੰਤਾ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਜੀ ਹਰ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਕਰੈ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ
तब ताप पहज पै बेअंता। तेरे अनेक पढ़े बहु सिमृत सासत जी। कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत पले जन नानक जी। जो पावै मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख परंपर करता जी। तुझे वड अवर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी। तूने चल करता सोई। तुदे आपे पावै सोई वर्तै जी। तू आपे करह सो होई। तुदे आपे सृष्ट सब पाई जी। तुदे आपे सृज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी। जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा। तू करता सत्यार मैंडा साई। जो तव भावै सोई थी जो तू देह सोई हूँ पाई रहा। सब तेरी तू सबनी त्याया। जिसनो कृपा करह तिन्ना अमृतन पाया। गुरमुख लाधा मनमुख गवाया। तुझे आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझी माहे। तुझ बिंदु जा कोई नाहे। जिय जंत सब तेरा खेल। विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाना। हर गुण सद ही आख वखाणा। जिन हर सेवया तिन सुख पाया। सहजे ही हर नाम सुमाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए। तुद बिंदु जावर ना कोए। तू कर कर वेखह जान सोए। जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला। तित सरवरड़ै पहिले निवासा। पानी पावक तिन्ह किया। पंकजु मोह पगनी चालै। हम देखा तह डूबियले। मन एक न चेतस मूड मना। हर विसरत तेरे गुण गलिया रहा। ना हूँ जति सती नहीं पड़या। मूर्ख मुग्धा जन्म पया। प्रणवत नानक तिन की सरणा। जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा। भई प्राप्त मानुख दे हुरिया। गोबिंद मिलन की है तेरी वरिया। अवर काज त्यक्त न काम। मिल साध संगत पाज केवल नाम। सरंजाम लाग पाहु जल तरण कै। जन्म बिरथा जात रंग माया कह रहा। जप तप संजम धर्म न कमाया। सेवा साधना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा। शरण परे की राखो शर्मा। जप तप संजम धर्म न कमाया। सेवा साधना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा। शरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कब्यो वाच बेनती चाओ पई। हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूर्ण होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो व्रत पारा। हमरे दुष्ट सवै तुम कहावो। आप हाथ दे मोह उचावो। सुखी उसै मोरो परवारा। सेवक सिख सवै करतारा। मोर इच्छा निज करदै करया। सब बैरन को आसंगरया। पूर्ण होए हमारी आशा। तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊँ। जो वर चाहूँ सो तुम ते पाऊँ। सेवक सिख हमारे तारिय है। चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। आप हाथ दे मुझे उबरया। मरण काल का त्रास निवरया। खूजो सदा हमारे पच्छा। श्री अस्तु जो करियो रक्षा। राख ले हो मोहि राखन हारे। साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंधु दुष्टन के हंता। तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा अवतरा। काल पाए शिवजी अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा। सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो। वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोग सवारा। नमस्कार है ताए हमारा। जवन काल सब जगत बनायो। देव दैत जच्छन उपजायो। आदि अंत कह अवतारा। सोई गुरु समझियो हमारा।
नमस्कार तुसी को हमारी, सकल प्रजा जिन्हें आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पलमो वध कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाना है, कट कट के पट पट की जाना है। जब उद कर करा करतारा, प्रजा तह तब देह अपारा। जब आक्रख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तब सब हूँ। जेते वदन सृष्ट सब तारा, आप अपनी बूझ उचारा। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेदे रयालम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद नील अनाद संभ। ताका मूड़ उचारत भेदा, जाको पेव न पावत वेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत न पेव। आप अपनी बुध है जेती, वर्णत पिन पिन तो तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, कहे विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग पयो राव कई पूपा। अंडज जे रज से तज कीने, उतुज खान बहु रच दीने। कहूँ फूल राजा है बैठा, कहूँ सिमट पे शंकर कैठा। सगरी सृष्ट दिखाए चंपव, आज जुगा स्वरूप स्वयं पव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो बार सिख संघारो। दुष्ट जिते उड़वत उठ पाता, सकल मलेच करो रण कहता। जे अस्तु तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखता मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय हैं, ताके काल निकट न्याय हैं। रक्षा होए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टने तत्काला। कृपा दृष्टन जाय निहर हो, ताके ताप तनक में हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मों सब होई, दुष्ट शासव सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संपारा, काल फास्ते ताहि उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दोख तेरा। खड़ग के तुम शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो बारी। सर्ब ठावर मोह सहाय, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। खड़ग के तुम शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो बारी। सर्ब ठावर मोह सहाय, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गए जब ते तुम रे तब ते को, आँख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह, मत एक न माने। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह, हम एक न जाने। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहो सब तोहे बखाने। दोहरा सगल द्वार को छाड़ कै, गयो तुहारो द्वार। बाहें गहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार। सगल द्वार को छाड़ कै, गयो तुहारो द्वार। बाहें गहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुरु ता पाया सहज सेती, मनोजियाँ वाधाइयाँ। राग रत्न परवार परियाँ, शब्द गावण आईयाँ। शब्दोता गावो हरि केरा, मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारणा। अंगीकार हो करे तेरा कारज सब सवारणा। सबना गल्लां समृत स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं कहल तेरा। कहलता तेरा सब किछ है, जिस दे सो पावे। सदा शिव सलाह तेरी, नाम मन बसावे। नाम जिन कै मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कहल तेरा। साचा नाम मेरा आधार,
साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईयाँ कर शान सुख मनाए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईयाँ सदा कुर्बान कीता गुरु इटाहां जिस दियाँ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਭ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁ ਜਿਨ ਕਾਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕਹਿ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀਓ ਸਾਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ ਜਿਸਕਾ ਸਭ ਸਧਾਰੋ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪਹੁੰਚੈ ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨ ਜਾਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਖੁ ਧਾਰੋ ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੋ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ਪੌੜੀ ਤਿੱਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਿੱਥੈ ਕੋਇ ਨਾਹੇ ਉਥੈ ਤੇਰੀ ਰੱਖ ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੇ ਸੁਣ ਕੈ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾ ਤਰੇ ਛੜ ਜਾਹੇ ਪਾਉ ਜਲ ਵਿਖਮ ਸਗਾ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਹੇ ਜਿਨ ਕਾ ਲਗੀ ਪਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਖਾਹੇ ਕਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੇ ਸਭ ਸੈਨੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਹੇ ਸਾਹੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਆਵੇ ਤੁਧ ਆਹੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ ਜੀਵਾ ਜਪ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ ਸ਼ਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਅੰਦਰ ਗਹਿ ਪਾਈਏ ਠਾਉ ਕਉ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਵਤਦੇ ਜਗ ਮੈਂ ਉਤਮ ਕਾਢੀਐ ਬਿਰਲੇ ਕੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਰਖੇ ਰਖਣ ਹਾਰ ਆਪੂ ਵਾਰਿਆਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਆਨ ਹੋਆ ਆਪ ਦਇਆਲ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਆਨ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਭਾਵ ਜਲ ਤਾਰਿਆਨ ਸਾਖਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਖਿਨਮਾਹੇ ਵਿਦਾਰਿਆਨ ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। न जानै तुमरा अंत ऊँचे ते ऊँचा भगवंत सगल समगरी तुमरै सूतर तारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜੇ ਡਿਠਾ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਕਰਨਾਉ ਨਿਧਿ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਿਦਾਰ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤੀਆਂ ਹਾਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਟਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਂਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗੇ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਾਦੇ ਰਾਖਿਆ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 45ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਲਈ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਹੋਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਟਾਵਾਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ। ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਦੇ ਆਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਆਨੰਦ ਖੇੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ
ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਬੇਟੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਮੁਹਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਤ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਆਨੰਦ ਖੇੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਲਾਹੀ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਆਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲेंगे ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ। ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ। ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਖਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਜਗ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਡੰਡਾਉਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪਰ ਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ ਸਈ ਭਏ ਨਿਹਾਲ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਗਾਈਐ। ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਗਾਈਐ। ਸਿਮਰਾਓ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸੁਆਮੀ। ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਰਹਾਉ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਸਾਚੀ ਪੂਰਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹਿ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਜਾਹਿ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੁ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਸੰਤ ਰਵਾਲਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੁ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ।
ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਸੰਤ ਰਵਾਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਤਰਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਰਤੀ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗगन में थाल रब चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती। धूप मल आन लो पावन चबरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति। कैसी आरती होई भव खंडना तेरी आरती। अनहता शब्द वाजंत बेरी सहस तब नैन नैन है तोहे को। सहस मूरत नायक तोही। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन। सहस तब गंध चलत मोही। सब में जोत जोत है सोए तिसकै चानन। सब में चानन होई गुर साखी जोत परगट होई। ज्योतिष पावै सो आरती होई। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो। अन दिनो मोहे आई प्यासा कृपा जल दे। नानक सारंग को होए जाते तेरा नाम वासा। नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के। नाम बिन झूठे सगल पासा। नाम तेरो आसनो नाम तेरो रसा। नाम तेरा केसरो लै चिटकारी। नाम तेरा अम्बला नाम तेरो चंदनो। रस जपे नाम लै तुझे को चार। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल लै माहे पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई। पायो जियार भवन सगलारे। नाम तेरो तागा नाम फुल माला।
चवर टोलारे 10 8 सठे चारे खानी यह बर्तन है सगल संसारी कह रघुदास नाम तेरो आरती सतनाम है हर भोग तुहारी ग्रंथ साज आरती वार न जाऊं कमलापति मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को उत्तम दियारा निर्मल बाते तू ही निरंजन कमलापति रामा भगत रामानंद जाने पूरन परमानंद बखान मदन मूरत पैतार गोबिंद सैन बने भज परमानंद सुन संध्या तेरी देव देवा अद पद आद समाई सिद्ध समाध अंत नहीं पाया लाग रहे शरणाई ले हो आरती हूँ तो रख निरंजन सतगुर पूजो पाई कांडा ब्रह्मा निगम विचार अलख न लखिया जाई तत तेल नाम किया बाती दीपक दे उजियारा जोत लाए जगदीश जगाया बूझे बूझन हारा पंचे शब्द अनाहद वाजे संगे सारंग पाणी कबीर दास तेरी आरती कीने निरंकार निर्वाणी गोपाल तेरा आरता गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता दाल सीधा मांगो गियो हमरा खुशी करन पनिया छादन निका नाज मंगो सतसी का गो भैंस मंगो लावेरी एक ताजन तुरी चंगेरी घर की गीहण चंगी जन तन्ना लेवे मंगी गोपाल तेरा आरता गोपाल तेरा आरता सुरत के भगत न की जय यह माला अपनी लीजै हो मांगो संतन रीना मैं ना किसी का देना माँ तो कैसे बने तुम संगे अपना देहो तले हो मंगे दो सिर मांगो चूना पाओगे हो संग लूना अध सिर मांगो दाले मुको दोनों वक्त जीवाले खाट मांगो चौपाई सिरहाना अवर तुलाई ऊपर को मांगो खिंदा तेरे भगत करे जन खिंदा मैं नाही कीता लबो एक नाम तेरा मैं फबो कह कबीर मन माने आ तो हर जाने आ कह कबीर मन माने आ तो हर जाने आ सविया याति प्रसन्न पाए हैं महामुन देवान के तप में सुख पावे यज्ञ करें एक वेद ररें पवताप हरे मिल ध्यान लावे जालार ताल मृदंग भंग रबाब लिए सुर साज मिलावे किन्नर गंधर्व गान करे गन जच अपचर निरत दिखावे
संतान की धुन घंटान की कर फूलान की बरखा बरखावे आरती कोट करे सुर सुंदर पेख पुरंदर के बल जावे दानत दक्षण देखे प्रदक्षण बाल में कुंकम अक्षत लावे होते गुलाहन देवपुरी मिल देवान के कुल मंगल गावे हे रब हे सस हे करनान मेरे अभय बिनती सुन लीजिए और न मांगत हो तुम ते कछ चाहत हो चित में सोई कीजय शस्त्रान स्यो अत हिरण पीतर जोज मरो ते साच प्रतीजय संत सहाय सदा जग माहि कृपा कर श्याम यह वर दीजय आहे गही जब ते तुमरे तब ते को आँख तरह नहीं आनियो राम रहीम कुरान कुरान अनेक कह मत एक न मानियो सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जानियो सिरियास पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तो हे बखानियो दौरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारू द्वार बाएं कहे के लाज अस गोविंद दास तुहार ऐसे जन प्रताप ते देवन बड़े प्रताप तीन लोक जय जय करे नाम सत जाप चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगति स्वयं वासुभं सर्वदा सर्व जुगति दुकालम प्रणासी दयालं स्वरूपी सदा अंग संग अभंगम विभूति। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समगरी तुमरै सूतर धारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गात मेत तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हर आए। श्री हर कृष्ण ते आइयै जे डिठा सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै करना निधि आवे धाए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार का ध्यान करके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौं साहिबजादियां 40 मुक्तियां हटियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देग चलाई तेग वाहि देख के अंडिठ कीता। तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ धर्म हेत सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइयां चटखड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल चरवाए।
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇ ਸੰਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ, ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਂਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗੇ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਾਦੇ ਰਾਖਿਆ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੋਦਾਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਟਾਵਾਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਦੇ ਆਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਲਾਹੀ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਫਰਮਾਨ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈਆ ਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲेंगे, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੁਤਰੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ। ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ। ਸੋ ਹਮਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਜਗ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹੋ, ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ।
ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧੈ ਨਿਤ ਪਾਰਚ ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧੈ ਨਿਤ ਪਾਰਚ ਮਾਧਵੇ ਭਜ ਦਿਨ ਨਿਤ ਰੈਣੀ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਹਰ ਸਰਣੀ ਰਹਾਓ ਕਰਤ ਬਿਕਾਰ ਦੋ ਕਰ ਝਾਰਤ ਰਾਮ ਰਤਨ ਰਿੱਧ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਧਾਰਤ ਭਰਨ ਪੋਖਣ ਸੰਗ ਔਦ ਬਿਹਾਣੀ ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਸਰਣ ਸਮਰੱਥ ਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ ਉਧਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸ਼ਰਨ ਸਮਰੱਥ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ ਉਧਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ 45ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਝੂਠ